استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ya Allah limpahkan rahmat pada junjungan kami pemberi syafaat kepada umat sebagai obat hati sebagai penyejuk jiwa memberikan cahaya kesehatan jiwa memberikan cahaya kesehatan jiwa Allahumma li ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه سلم ya Allah kami semua menghadap kepadamu mengharap rahmat dan ampunanmu lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka dan bebaskan kami dari api neraka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
أنبيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana sampai pagi ini kita semua masih Allah berikan nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Masih diberikan taufik hidayah, masih mau puasa di bulan Ramadan, masih menjaga tarawih kita, dan mudah-mudahan kita mau bangun malam di 10 terakhir ini mengharap kepada Allah diberikan keberkahan malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dulu Nabi Muhammad itu sempat diceritakan oleh malaikat Jibril tentang seorang yang namanya Syam'un. Syam'un ini orang Bani Israel 1000 bulan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh, 1000 bulan enggak pulang ke rumah, memerangi orang kafir, ya. Dan dia memiliki kekuatan luar biasa dan enggak bisa dikalahkan oleh orang kafir manapun. Sampai dibikin film namanya Samson. Itu ceritanya Syam'un sebenarnya. Syam'un Al-Ghazi, ya. Nah, Syam'un ini punya istri, istrinya digoda sama orang-orang kafir untuk supaya Syam'un ini bisa ditangkap. Kata orang kafir bilang sama istrinya, kalau ente bisa ngikat suami ente anak kasih harta banyak. Tergodalah nih istri perempuan, ya, digoda sama duit, fulus, ya. Akhirnya rela mengkhianati suaminya. Katanya istrinya, wah tapi suami saya kuat ini, nggak bisa ditangkap, diikat nggak bisa, coba dulu, ya. Akhirnya dikasih tali sama orang kafir nih, tali yang kuat. Nah lagi tidur suami ente ikat, ya, tangan dan kakinya diikat bener nih. Diikat, ya. Pagi-pagi Syam'un bangun kaget. Wih, beb, ya, manggil beb, ya. Beb, siapa yang ikat tangan saya sama kaki ini? Saya bang. Ngapain lu ikat kaki gua sama tangan gua? Ya, kata orang-orang abang kuat. Saya pengen tahu abang kuat apa enggak. Gitu. Kata bininya nih. Padahal bininya emang sengaja mau ngikat nih. Kalau nggak bisa lepas, mau diserahin sama orang kafir. Katanya Syam'un, ya tali, lo coba, ya, diangkat doang tangan, strak, putus tali. Sama Syam'un, kakinya pun begitu, ya. Wah nggak kena nih. Laporan bininya ke orang kafir, wah nggak bisa suami saya kuat itu, diginin doang lepas tali, ya. Besok malam ganti pakai rantai, kita siapin rantai besi yang kuat, ya, dikasih besi, ya. Benar suami lagi tidur, diikat lagi sama bininya, ya. Diikat, bini kurang ajar nih, ya. Akhirnya apa? Pagi-pagi kaget lagi, siapa lagi yang ikat saya ini? Saya bang. Ngapain lagi? Ngetes lagi bang, kata bininya. Kuat gak bang nih rantai, putusin. Ya kata abang, kata lakinya, rantai lo kasih gua. Ditarik lagi, putus lagi rantai. Benar-benar Samson ini orang Syam'un, ya. Abang kuat banget sih katanya. Gimana sih bang? Orang bisa ngalahin abang tuh. Syam'un bilang sama bininya, saya ini katanya wali min auliyaillah.
Saya termasuk walinya Allah katanya. Nggak ada benda dunia yang bisa ngalahin saya tanpa izin Allah kecuali rambut saya. Rambut ternyata. Jimatnya di rambut. Kalau Benyamin kan di kayak bulu ketek. Ini di rambut. Rambutnya panjang, juntai ke tanah tuh, Samun. Ya, gondrong. Ya, akhirnya dipotong sama bininya lagi tidur, diikat dengan rambutnya ke tangan dan kakinya. Bener aja pas pagi-pagi kaget lagi Samun. Siapa lagi ikat nih? Saya bang. Pakai apa ini? Pakai rambut abang. Tanya nggak bang? Yang bisa ngalahin abang rambut. Coba bang, bisa nggak lepas? Bener nggak bisa lepas. Wah, begitu nggak bisa lepas, bininya ngelaporin ke orang kafir. Udah keikat lagi gua. Ya, no tangkap bener. Dibawa ke satu ruangan, di satu tempat, satu kamar. Ya, lalu Samun di situ disiksa, disaksikan sama orang-orang kafir di situ tuh. Ya, yang selama ini udah gedek banget, ngincer banget Samun itu. Ya, akhirnya bininya ngikut lagi, sama seperti peristiwa G13 PKI gitu di lubang buaya. Ya, dimutilasi Samun itu, hidungnya dipotong, kupingnya dipotong, ya, jari-jarinya. Wah, akhirnya lagi kesakitan begitu, Allah kasih ilham kepada Samun. Samun, mau minta apa kamu sama saya? Ya, dia bilang ya Rob, beri saya kekuatan. Samun itu diikat di tiang gede gitu. Beri saya kekuatan untuk bisa merobohkan tiang ini, supaya bangunan ini roboh semuanya, biar yang nyiksa saya mau mati. Ya, akhirnya Allah kasih kekuatan, walaupun udah diikat, dimutilasi begitu, potong-potong badannya, dia gerakin badannya, roboh semuanya, mati semua orang, termasuk bininya mati. Yang selamat Samun doang sendiri. Ya, keluar dari situ Samun selamat, lalu Allah kembalikan bentuk wajahnya semua, ya, yang tadi dipotong-potong tuh sama orang kafir, dibalikin lagi, sehat lagi Samun. Lalu setelah itu dia sehat dan dia ibadah 1000 tahun. 1000 bulan. Jadi udah jihad 1000 bulan, ibadah 1000 bulan. Berarti 2000 bulan tuh Samun ibadah. Siangnya dia puasa, malamnya dibangun malam. Wah, kata Jibril nih, Rasulullah, ada orang Bani Israil begitu ibadahnya. Nabi sedih dengar cerita itu. Rasulullah, ngapa sedih? Kok saya cerita sedih? Wah, Jibril, saya lagi mikir nih, umat saya umurnya mana ada yang segitu, kata Nabi. Ya, umat saya cuma 60-70 tahun doang umurnya. Terus ibadahnya juga nggak bisa kayak begitu kayaknya. Nggak bisa kayak Samun begitu ibadahnya. Jihad 1000 bulan, bangun malam 1000 bulan, ya kayak mulai 1000 bulan, puasa 1000 bulan, insyaallah. Nggak bisa kayak umat saya ngalahin bagaimana ini. Ya, Nabi sedih tuh mikirin itu. Terus nggak lama Allah turunkan ayat surah Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Ini tafsirannya banyak ini. Surat ini penafsirannya banyak. Di antara penafsirannya ini. Jadi Allah enggak pengen Nabi Muhammad sedih. Allah kasih hadiah buat Nabi Muhammad dan umatnya Lailatul Qadar. Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kata Jibril, ya Rasulullah, setelah turun ayat ini, kalau ada umat kamu sholat 2 rakaat aja di malam Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar, ya, maka dia dapat pahala lebih besar dibandingkan ibadahnya Samun. Masya Allah. 2 rakaat yang kita kerjakan umat Nabi Muhammad SAW itu mengalahkan ibadahnya Samun yang jihad 1000 bulan, ibadah 1000 bulan. Kapan itu terjadi? Di malam-malam bulan Ramadan. Kapan pastinya? Orang roh, ya, orang ngerti. Allah sembunyikan itu malam. Ya, kata sebagian jumhur ulama, paling besar pendapat ulama, kebanyakan terjadi. Ya, ini bitajribah ya, pengalaman para ulama. Kebanyakan terjadi itu di malam 27. Ya. Yang lain mengatakan enggak harus 27. Yang kebanyakan terjadi itu di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Ya, dan paling sering terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi kenapa Masjid Nurul Yakin bikin Qiyamul Lail di 10 terakhir bulan Ramadan? Harapannya siapa tahu pas kita lagi sholat tasbih, lagi witir, Lailatul Qadar, kita dapat pahala lebih baik dibandingkan ibadahnya Samun yang 1000 bulan tadi itu. Ya, mudah-mudahan ini yang kita harapin. Ya, jadi kalau bisa jamaah Nurul Yakin, ya, tiap malam ke sini. Pepen buyang ntar, sahurnya banyak banget. Kalau bisa kita share, biar Pepen makin buyang nyiapin sahurnya. Banyak hadir ke sini Qiyamul Lail jam 3 kurang seperempat lah, ya, paling telat. Tiap hari, tiap malam. Ini kita udah jalan 2 malam nih, ya, dari malam 21 sampai nanti insyaallah malam 30.
Kalau sampai 30 ya. Insya Allah ada sahur terus ya. Kalau nggak ada lauknya nasi aja nggak apa-apa ya. Ya, pokoknya ada pepet ada sahurnya insya Allah. Jadi kenapa dibikin begitu? Biasanya kalau sendiri di rumah hawanya rada males ya, semangatnya kurang. Cuma kalau rame-rame itu beda ya semangatnya. Ayo kita ramaikan masjid kita sebagaimana Rasulullah i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita juga usahain. Kalau memang nggak bisa full seharian di masjid, ya minimal ada waktu di masjid setiap harinya. Ya, kalau nggak bisa i'tikaf di masjid, ya minimal malamnya kita i'tikaf dah tuh. Ya, sampai sahur baru kita subuh, lalu baru isyraq kita pulang, gitu ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Nah, jadi ini ceritanya begitu tuh. Kenapa kok Lailatul Qadar Allah kasih sama umat Nabi Muhammad SAW? Supaya kita ini bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Ya, walaupun umur kita pendek-pendek. Tapi kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar, wah, luar biasa nih. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Mungkin umur kita nggak nyampe segitu. Ya, kita dapat pahala ibadah 83 tahun 4 bulan. Itu kalau setahun dapat. Kalau besok dapat lagi kali 2. Besok dapat lagi kali 3. Oh, asik tuh ya. Itulah nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Musa aja pengen, ya Rabb, jadikan saya umat Nabi Musa, kata Nabi Isa, kata Nabi Musa. Ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ketika baca fadilah ya, keutamaan umat Nabi Muhammad, di antaranya Lailatul Qadar, dia berharap jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul kalimullah masih pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita enggak pakai minta dijadikan Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Baik. Kajian kita ya sebelumnya yaitu mengenai fikih ya, kajian fikih dalam kitab Nailur Raja. Kita bahas kemarin terakhir adalah perkara-perkara yang merupakan syarat sahnya salat. Ada 8. Udah kita bahas 2 kemarin, taharatul hadatsain, suci dari 2 hadas. Yang kedua taharah anin najasa fi tsaubi wal badan wal makan. Suci dari najis pada baju, badan dan tempat salatnya. Udah kita bahas nih. Sekarang yang ketiga, termasuk syarat sahnya salat selain suci dari hadas, suci dari najis. Yang ketiga wasatrul aurah. Ya, menutup aurat. Sayati ta'riful aurah wa taqsimiha, ya. Sayati ta'riful aurah wa taqsimuha. Nanti ada penjelasan khusus mengenai apa pengertian aurat dan apa saja jenis-jenis aurat itu, ya. Yang dimaksud di sini wal makna anna tsalitsa min syurati sihhati shalah satru auratil musalli bima yashmuluha wa yamna'u idraka launiha fi majlis at-takhatub. Yaitu syarat sahnya salat yang ketiga, ya, menutup aurat orang yang salat. Ya, menutup aurat orang yang salat. Dengan apa menutupnya? Dengan sesuatu yang bisa meliputi badannya dan bisa mencegah terlihatnya warna kulit dari majlis takhatub. Nah, jadi syaratnya menutup aurat itu pertama dengan sesuatu, benda, apapun itu, bukan yang tidak ada rupa bendanya. Seperti misalnya gimana? Menutupi aurat dengan kegelapan. Kegelapan ada bendanya nggak? Nggak ada. Misalnya kita matiin lampu nih, kita sendirian di kamar, telanjang, matiin lampu. Kira-kira aurat kita kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Berarti saya cukup nih buat sholat. Saya sudah tutup aurat. Oh enggak. Kan udah nutupin aurat. Enggak nutupin itu namanya. Nutupin itu pakai benda, bukan pakai kegelapan. Kegelapan bukan benda. Walaupun nggak ada yang lihat. Paham ya? Kemudian juga bukan bekas dari benda. Maksudnya bekas dari benda gimana? Misalnya gini. Ada orang menutupi auratnya itu dengan henna. Henna itu pacar Arab tuh. Pacar Arab kalau orang dulu pergi pulang haji tuh, itu sebenarnya henna itu daun dijadikan bubuk serbuk ya, lalu dibikin buat pacar kuku tuh. Nah, orang itu bilang pacar kuku. Pacar kuku kalau dipakai di sini ya, dibiarkan sejam 2 jam, terus dibilas kan ada merah-merahnya tuh, ya ada oranye-oranyenya. Nah, orang makain badannya pakai henna, misalnya. Badannya dihenna nih, bagian auratnya dari pusar sampai dengkul, dibiarkan 1 jam 2 jam, disiram, kan ada bekasnya tuh berwarna. Nah, lalu dia sholat nggak pakai celana, begitu aja dah. Apakah sudah nutup aurat? Belum. Saat kan ini kan udah ketutupan warna kulit saya, yang tadi coklat atau putih jadi oranye, nggak bisa mas. Ini bukan benda tapi bekas benda. Kecuali hennanya ente pakai, boleh. Hennanya nih masih nempel tuh, serbuknya kering gitu, kayak tepung gitu kan. Ente sholat pakai itu masih boleh, kan ketutupan auratnya. Cuma kalau bekasnya saja nggak bisa. Paham kira-kira? Ya, sama seperti
perkara yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke dalam rongga. Sesuatu itu harus benda, bukan asar, bukan bekas. Kalau orang sikat gigi habis sahur pakai odol mendekati subuh atau bahkan setelah subuh dia sikat gigi, ya boleh nggak? Boleh, nggak masalah, nggak makruh. Makruhnya itu setelah zuhur, ya. Nah, kan bekas odol itu ketika kita kumur udah habis tuh busa-busanya, udah keluar semua. Cuma ada dingin-dinginnya, ya, namanya ada min, ya. Lalu kita telan berasa dingin di sini. Batal nggak Ustaz? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena yang masuk bukan bendanya tapi bekasnya saja. Itu nggak masalah. Paham kira-kira nih? Ya. Jadi harus nutupin dengan benda, bukan dengan kegelapan, bukan dengan bekas pacar kuku, nggak boleh. Ya. Baik, kemudian ini bisa sesuatu yang bisa menutupi warna kulitnya. Kalau ditutupin, ente pakai baju apa sholat? Pakai baju ini Ustaz, baju ketat. Misalnya, boleh nggak ketat Ustaz? Katanya dikatakan di sini nih. Wa in haka hajmaha kasarawil dayiqah. Walaupun misalnya dipakai itu baju atau celana yang ngepres sampai bentuk bodinya kelihatan. Boleh nggak Ustaz orang sholat begitu? Kayak orang pakai sholat baju senam tuh, ini baju-baju yang dipakai nge-gym itu ngepres banget, press body. Ya, kita ngeliat begitu puyeng tuh kepala kita. Wah, perempuan udah pakai itu ngepres banget, ya kita tahu belok-belokan di mana. Ya, nah ini kalau ada perempuan atau laki-laki sholat dengan baju begitu, ngepres nih, ya sah apa enggak? Dari segi fikih sah. Ya, selama auratnya tertutup. Misalnya pakai baju kayak baju Spiderman, nah, kan ngepres tuh Spiderman atau Superman, ya, Batman, yang pakai di luar, orang pakai sempak di luar dalam, Superman PA benar-benar, saya pakai di luar, ya. Nah ini pakai baju begitu saat ngepres, sah nggak sholat begitu? Sah. Yang penting nutup aurat, menutupi warna kulit. Kalau warna kulitnya kelihatan, kayak misalnya orang pakai baju kebaya, kan ada puring-puringnya tuh, ya. Dan puringnya tuh yang tembus yang transparannya nggak dikasih daleman lagi, jadi bener-bener kulit. Ya walaupun ngepres misalnya, atau ada orang bikin baju dari plastik kiloan, yang putih bening tuh buat gula, dibikin baju sama dia. Sholat sah nggak Ustaz? Nggak sah. Kan saya pakai baju, ya kelihatan mas itu kulitnya juga, warna kulit masih kelihatan. Kalau warna kulit masih kelihatan, maka tidak sah dipakai sholat. Tapi ini dari segi sah ya, bukan berarti saya bilang, oh Ustaz berarti saya kalau habis nge-gym atau perempuan habis nge-gym pakai baju ngepres, ya ngepres gini nih, ya, pakai kaos kaki, pakai jilbab sholat di masjid, boleh? Ya, jangan di masjid, dilihatin orang. Ini kalau di rumah, ya di rumah sendirian sah nggak sah? Tapi dari segi adab nggak begitu. Ya, ini masalah sahnya sah, cuma adabnya sama Allah masuk begitu bajunya. Ya, ya apalagi untuk sholat di masjid begitu, ya kita nggak jadi sholat ngeliatin, jadi siapa itu? Ya, seksi banget bajunya, ya ngepres, jangan, nggak boleh. Ya, ini dari segi sholat ya. Dari segi sholat. Tapi kalau pembahasan di luar sholat itu belum dikatakan menutup aurat itu, ya. Karena diantara syarat menutup aurat dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, memakai baju yang menutupi aurat, menutupi warna kulit dan tidak menggambarkan bentuk tubuh. Ini lain lagi dalam bab luar sholat. Jadi nggak boleh tuh perempuan pakai baju ngepres gitu ketemu kita, ya seksi banget ngepres, walaupun rapet kayak Catwoman. Gitu ya, Catwoman, ya kan? Atau Supergirl, ada Supergirl ya, Wonder Woman malah kebuka itu dia, ya. Supergirl itu rapat full sampai bawah, cuma ngepres, boleh nggak? Nggak boleh. Lah kan saya nutup aurat Ustaz, pakai jilbab, ya tapi kan badannya kelihatan bentuknya, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau ini beda ya pembahasan. Kalau dalam bab sholat ada perempuan atau laki-laki pakai baju yang ngepres, yang penting dia nutup aurat dan warna kulitnya ketutupan nggak kelihatan, sah nggak? Sah, dari segi sahnya sah. Tapi kalau kita bicara adab sholat ya nggak begitu. Ini dari segi sholat. Tapi kalau di luar sholat menutup aurat itu harus dengan sesuatu, dengan benda yang menutupi warna kulit yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Nah, jadi kan sekarang banyak cewek-cewek tuh, ya. Kerudungan tapi ngepres bajunya, kaosnya ketat banget, tulisannya BB, kan mahal, merek mahal tuh BB, terus main TikTok lagi, aduh puyeng dah kita, ya cakep-cakep, iya kalau jelek kita lihatnya malas, cakep-cakep,
Ya, jilbaban, bajunya begitu. Ya Allah, sedih kita kalau ngeliat begitu tuh. Cewek cakep pakai baju begitu. Hah? Kadang-kadang. Ya. Baji kalau main YouTube tuh, ya kadang saya lagi upload YouTube tuh, ya tahu-tahu keluar sendiri tuh, yang begitu-gitu. Lah, ya Allah, ada aja dah. Aduh, untung bini kita cakep, kalau jelek, wah tambah puyeng malah kita. Tuanya jelek, makanya cari bini yang jelek biar awet jelek. Dari awal nikah sampai akhir jelek mulu udah, nggak berubah. Cantik kan bisa berubah, ya. Kalau jelek nggak bisa berubah. Aduh. Baik, jadi syaratnya itu ya. Syaratnya sah salat harus menutup aurat. Nanti kita bahas apa aurat itu dan apa saja aurat laki-laki dan perempuan di bab berikutnya nanti. Baik. Ustaz, kalau nggak dapat apa-apa gimana? Nggak ada benda untuk menutupi aurat. Fa illam yajid ma yasturu jami'aha bihi quddima sawatih. Ustaz, ini saya nggak punya sarung nih. Ya, jadi ceritanya kanyut misalnya, kebakaran, habis semuanya. Saya telanjang Ustaz, lagi mandi kabur, ya nggak ada apa-apa, ada cuma sepotong bahan. Sedangkan sholat itu yang wajib ditutupin dari pusar sampai dengkul. Mana yang ditutupin duluan? Yang ditutupin adalah dua kemaluannya. Jadi kalau ada bahan sedikit, tutupin tuh dua kemaluan. Bikin kayak sempak gitu, ikat gitu. Nah itu. Jadi paha kelihatan nggak apa-apa, nggak ada lagi, dan nggak ada yang mau minjemin lagi, ya nggak ada yang minjemin, nggak ada yang mau ngasih, ya itu nggak apa-apa. Kalau Ustaz cuma bahan kecil doang Ustaz, gimana ini? Ya, maka tutupin yang paling duluan adalah kemaluan depan. Kalau nggak bisa nutupin dua-duanya, tutupin kemaluan depan. Kenapa? Karena kemaluan depan itu selalu terlihat. Kalau kemaluan belakang itu terlihat kalau kita lagi nungging. Lubang anus kan kelihatan kalau kita lagi nungging. Kalau kita diri nggak kelihatan. Cuma kalau zakar kelihatan terus. Mau nungging, mau diri, mau sujud, kelihatan terus. Bagi tutupin kemaluan depan. Kalau nggak ada apa-apa nih, cuma segitu doang, ya. Ustaz, kalau nggak ada juga gimana Ustaz? Boleh nggak sholat telanjang? Boleh. Sholat telanjang. Apakah wajib ngulangin? Nggak wajib ngulangin. Jadi seandainya doang, ya ada orang dalam kondisi nggak ada baju sama sekali. Ya, minjem sama orang cuma itu doang punya dia. Ya, kalau saya pinjemin saya kebuka juga dong. Ya, enggak saya mau minjemin, ya. Saya malu. Ya, gimana sholat? Sholat telanjang. Nah, entar saat kalau sholat telanjang diliatin, yang enggak telanjang, yang selain dia nih haram ngeliat auratnya. Enggak boleh. Bahkan di dalam fikih itu dibahas bagaimana kalau semua orang itu telanjang, enggak ada baju sama sekali. Boleh enggak sholat? Boleh. Jamaah boleh enggak? Boleh. Telanjang semua, boleh. Ya. Cuma kalau telanjang semua, imamnya jangan di depan. Imamnya sejajar sama makmum. Gitu katanya. Cara ngatur sofnya, imamnya sejajar sama makmum. Kenapa? Karena kalau di depan takut mengganggu kekhusyuan imam. Ya? Takut mengganggu kekhusyuan makmum. Apalagi kalau lagi ruku, lagi sujud. Nah, itu kan kita yang di belakang lihat. Ya? Nah, itu jadi seandainya terjadi nih, seandainya terjadi, nah itu boleh jamaah telanjang semua. Aduh, bila itu ya. Kalau ada seorang masuk ya. Habis. Ya. Ini seandainya doang nih ya. Di fikih itu kadang ngebahas itu sampai segitunya, sampai kita kadang nggak kebayang peristiwa gitu tuh, nggak kebayang, ya. Sama dalam bab mandi misalnya, itu ada pembahasan. Bagaimana kalau kan salah satu perkara yang mewajibkan mandi masuknya kepala kemaluan ke dalam farji, ya, kemaluan perempuan, ya, kemaluan siapapun gitu ya. Memasukkan kepala kemaluan, kepala zakar ke dalam lubang kemaluan. Ini ada pertanyaan, dan pertanyaan ini kalau saya bayangkan itu kayak nggak masuk akal, cuma sebenarnya bisa juga terjadi. Bagaimana kalau yang masuk bukan kepala kemaluan, kepala orangnya? Coba yang itu. Gimana tuh masalahnya? Kan memasukkan kepala kemaluan, nih misalnya lubang kemaluan istri, masuk segini doang kita wajib mandi nih. Pertanyaannya, Nah, pertanyaannya gimana kalau yang masuk itu bukan kepala kemaluan tapi pala orangnya? Bayangan kita gimana pala orangnya? Ternyata gambarannya kalau ada raksasa perempuan, kita nggak tahu, kita pikir goa gitu kan, kita ngelongok apaan gitu, tahu-tahu kemaluan. Wajib mandi nggak wajib mandi, karena yang wajib mandi kepala kemaluan bukan kepala orang, kecuali ente masuk semuanya tuh badan ente, ya masuk ke dalam goa tadi, lihat-lihat itu wajib mandi. Kenapa? Karena masuk juga kemaluan nih. Itu sampai segitunya coba fikih bahas, luar biasa ulama kita tuh ya. Karena itu imajinasinya seandainya terjadi, dan mungkin saja kalau ada raksasa bisa jadi ya. Masya Allah. Baik, ini syarat yang ketiga. Yang keempat, wastiqbalul qiblah.
syaratnya sholat itu biar sah harus menghadap kiblat. Kiblat itu ya menghadapnya dengan apa? An yastaqbilal musalli ainal Ka'bah bi sadrihi. Jadi kita ini wajib, mazhab Imam Syafi'i lebih ketat masalah kiblat. Mengarahkan arah kiblat itu yaitu ainul Ka'bah. Harus sejajar sama Ka'bahnya. Makanya kita itu pakai kompas ya. Kalau kalau ngerti cara ngelihat kiblat itu tentukan pakai kompas ya, kompas yang mujarab ya, yang akurat ya. Mana kiblatnya nih? Kalau pas nah kita sholat di situ. Karena kalau di mazhab lain itu nggak harus Ka'bahnya, yang penting Masjidil Haram. Ya, ada yang mengatakan bahkan yang penting arah Mekah. Nah, kalau Masjidil Haram sama Mekah kan lebar. Kalau Ka'bah di sini, ini Masjidil Haram, ini Mekah. Nah, kalau mazhab lain mau kena kiblatnya apa Ka'bahnya, boleh, bagus. Atau kena masjidnya, misalnya Ka'bah, kita arahnya begini nih, nggak kena kiblat nih, nggak kena Ka'bah. Di mazhab lain sah. Yang penting mengarah ke masjid, gitu kan? Bahkan ada yang ekstrem lagi mengarah ke Mekah, ya. Ini Mekah, yang kita arahnya gini, kiblat di sini, nggak apa-apa karena arah Mekah. Itu ada sampai segitunya. Ini mazhab kita Imam Syafi'i nggak harus Ka'bahnya, jadi harus akurat, dari garis lurus tuh. Nah, sekarang alat sekarang pakai kompas, ya. Tapi kadang kompas suka ngaco juga di handphone tuh, kan ada kompasnya tuh, ya. Ntar dia ke sono, ntar ke sini, kita bingung jadi itu kompasnya. Dulu di Surabaya pernah ziarah nggak Sunan Ampel? Kan ada makam Mbah Bolong ya, makam Mbah Bolong. Mbah Bolong itu yang menentukan arah kiblat Masjid Sunan Ampel. Nama asli siapa gitu saya lupa ya. Disebutnya Mbah Bolong. Karena waktu dia menentukan arah kiblat, ya itu banyak sebagian jamaah yang nggak percaya sama keilmuan beliau nih. Katanya, ente bener nih arah kiblat sini nih? Iya bener kan. Udah dibikin bangunan nih, ya. Ada jendela di depan mihrab. Kata dia, enggak itu udah pas nih, udah pas. Ah, kita belum yakin nih. Kalau belum yakin buka aja jendela katanya. Begitu jendela dibuka, depannya Ka'bah. Bolong jadi, bolong ke Ka'bah. Karomahnya beliau tuh, wali min auliya. Pas dilihat, oh Ka'bah benar kelihatan. Sudah tutup lagi, ya. Itu namanya Mbah Bolong tuh. Ya, sekarang nggak bisa begitu, ya. Paling kita taruh gambar Ka'bah. Nih, sini ada Ka'bah nih, pintu Ka'bah di sini nih. Ya, jadi kalau dulu yakin pas kayaknya tuh, karena depannya ada pintu Ka'bah. Dia masukin figura tuh, ya dibingkai pintu Ka'bah. Ya, nah jadi mazhab Imam Syafi'i harus mengarah ke arah Ka'bahnya, bisodrihi dengan dadanya, dari awal sholat sampai akhir sholat. Nah, ini hati-hati nih. Banyak orang suka salah dan suka batal sholatnya tanpa dia sadari ketika salam. Ada orang salam begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya keluar dari arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sholatnya batal. Karena belum selesai sholat, ente keluar dari arah kiblat. Jadi kalau salam itu dada diem aja. Yang sunnahnya bergeser bergerak itu cuma kepala doang menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dada diem. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan sholat kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Batal sholat itu. Ya. Sampai sini jelas? Jadi harus ainul Ka'bah, harus ke Ka'bahnya dan dengan dada, ya. Baik, ini dengan dada kalau dalam kondisi berdiri. Berdiri, duduk antara dua sujud, tasyahud akhir itu dengan dada. Cuma kalau ruku dan sujud nggak mungkin dengan dada. Dengan apa menghadap kiblatnya? Bimu'dhamil badan, dengan sebagian besar badan. Nah, itu jadi kalau kita ruku kita begini, dada kita ke bawah, nggak masalah itu. Sujud pun dada kita ke bawah, nggak masalah. Jadi dengan bagian besar badan kita, ya, menghadap kiblat. Kemudian disunahkan katanya fa in shalla fiha. Nah, kalau kita orang sholat di Ka'bah, kita dapat kesempatan masuk Ka'bah, wajib alaihi istiqbalu syakhisin min binaiha. Ini misalnya di Ka'bah nih, maka kita wajib sholat di tiang atau tembok di Ka'bah itu. Gak boleh misalnya Ka'bahnya plong, ini bolong nih pintunya, kita ngadep sono yang ada pintunya, gak boleh. Harus ke arah tiangnya, ke arah tembok yang mana aja, dan bebas arahnya kemana aja. Misalnya saya sama Pepen nih, sama Cingipul sama Taufan masuk Ka'bah, ya, Pepen ngadep sono, saya ngadep sini. Atau boleh nggak? Boleh. Yang penting Ka'bah semua. Dan ada bendanya untuk kita menghadap. Ya, kalau plong pintunya dibuka nggak boleh. Ya. Kemudian ini seandainya pintunya dibuka, masih sah nggak Ustadz? Lihat ada nggak atabahnya? Atabah itu injekan pintunya.
Kalau masih ada injekan pintu, ya kan pintu nih, pokoknya ada injekannya tuh, ya. Kalau tingginya itu kurang dari apa, harus memenuhi syarat. Syaratnya berapa? Thulutsa ziro, 2/3 ziro. Ini 1 ziro nih, kurang lebih 48 cm, ya. Minimal dibagi 3 nih, 1, 2, 3. Nah minimal tingginya benda di depan kita, kalau kita dalam Ka'bah nih, pintunya dibuka, minimal depan kita ada batu segini atau benda segini, ya, bagian dari Ka'bah. Kalau cuma segini nggak sah sholatnya. Ini seandainya masuk Ka'bah, tapi kayaknya kita nggak sampai mati kayak nggak bakal bisa masuk Ka'bah kayaknya, ya. Orang-orang tertentu doang, tamu-tamu negara, tamu-tamu kerajaan. Kalau kita kayaknya ini nggak mungkin terjadi. Nah, jadi tetap sholat wajib ataupun sunnah wajib menghadap kiblat. Tapi ada beberapa permasalahan kita boleh tidak menghadap kiblat. Kapan itu? Yang pertama, naflus safar al-mubah. Apabila kita mengerjakan sholat sunat dalam kondisi sedang safar, ya. Misalnya gini, kita ke Bogor nih, berangkat ke Bogor jam 7, berangkat jam 7 pagi, belum duha, ya, ngelewatin Cibubur, ya, baru ingat, ya Allah belum duha nih, yang nyupir pen, ente jangan ngomong ya, ngapain Ustaz? Saya mau sholat, boleh nggak? Boleh, ya. Kalau sedang safar, sholat sunat di kendaraan boleh tidak menghadap kiblat, jadi di mobil aja udah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Ya, kalau sedang safar. Dan safar itu harus melewati batas kota. Tapi berarti artinya kalau masih dalam kota, misalnya Ipin mau kemana Pin? Mau safar saat kemana? Glodok. Nah, Glodok bukan safar itu. Masih Jakarta juga, nggak boleh sholat duha di mobil karena masih dalam kota itu. Walaupun ada pendapat lemah mengatakan boleh, cuma mu'tamad nggak boleh. Harus keluar kota dulu. Ya, jadi kenapa dipermudah? Karena supaya kita tidak meninggalkan sholat sunat. Kadang kan repot kalau kita berhenti lama, ngapain? Mau kuliah ba'diyah dulu. Berapa? 4 Lamaan Ustaz. Bus ntar telat ya. Jadi gimana? Ya udah sholat fardu aja, kita sholat sunatnya di kendaraan. Kiblatnya mana Ustaz? Kiblatnya arah kendaraan, arah jalan. Kalau sesuai sama bangku. Kalau bangku kan biasanya mobil jalan ke sana, bangku ke sana. Cuma kalau joknya kayak angkot gitu, kan beda tuh, ya. Nyamping. Yang depan sejalan, tapi ini kan kagak. Ini gimana? Apakah harus menghadap arah jalan mobil? Enggak. Sesuai posisi duduknya aja. Ya. Jadi hadap-hadapan enggak apa-apa. Allahu Akbar gitu ya. Dia sholat kita sholat enggak apa-apa. Enggak masalah. Ini kalau safar sedang safar, dan ini enggak harus safar yang jauh ya. Enggak harus safar yang masafatul qasar bisa mengqasar sholat, enggak. Walaupun misalnya Bogor, yang penting keluar dari batas kota. Patokannya kata para ulama dikatakan safar itu yang dibolehkan sholat sunat dalam kendaraan tidak menghadap kiblat apabila safarnya itu ke tempat yang jaraknya itu tidak terdengar panggilan Jumat dari kampung kita. Nah, ya, selama masih di luar kota nih ya. Zaman dulu kan nggak ada batas kota kayak sekarang. Kalau sekarang kan Jakarta Glodok nggak kedengeran Ustaz. Iya, tapi itu patokannya masih dalam batas Jakarta. Ya, kalau zaman dulu kan patokannya kedengeran Jumat apa enggak. Kalau nggak kedengeran berarti udah beda kampung tuh. Itu zaman dulu begitu. Ya, kalau sekarang batas kota kita Jakarta ya Jakarta. Ya, karena Jakarta ini kota sebenarnya terdiri dari beberapa wilayah, selatan, utara, barat, timur, pusat. Cuma karena dia nyambung bangunannya, maka dianggap satu kota besar. Gitu ya, dianggap satu kota besar. Jadi kalau ingin melakukan sunnah seperti ini harus keluar dari batas Jakarta dulu. Misalnya tuh kayak pengen ke UIN, nah, kan ada batas tuh. Selamat datang di Tangsel, Banten. Nah itu Banten itu. UIN tuh Banten tuh, bukan Jakarta tuh UIN. Nah itu udah luar kota namanya. Atau Bogor atau mana tuh Cibubur deh ya, udah masuk ke luar ya, Bekasi. Nah, udah bukan Jakarta tuh. Itu boleh tuh ya. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat dalam sholat syiddatul khauf. Sholat dalam kondisi sangat ketakutan. Ya. Misalnya lagi perang, kita lagi sholat tiba-tiba diserang musuh. Apakah terus sholat apa lawan Ustaz? Lawan, jangan diam aja, diamnya mati. Ya, orang musuh datang diem, ini bantai. Lawan. Tapi ntar sholatnya saya gimana? Lanjutin. Nggak batal. Selama ente nggak teriak, nggak ngomong. Kalau ngomong atau teriak, batal sholatnya. Ciat batal. Woi awas lu. Ya, itu batal tuh. Cuma kalau diem aja, ya kayak Wong Fei Hong kalau berantem tuh, ya nggak pakai ngomong, ya gerakan doang. Ya, ini ngomongnya nggak ada. Orang kata para ulama, orang kalau perang atau berantem ngeluarin suara, biasanya itu takut. Jadi untuk hilangin ketakutnya dengan teriak gitu. Jadi kalau orang berani itu berantem diem aja, ya. Tapi Bruce Lee
teriak mulu ya. Bruce Lee kalau berantem mau suara mulu, rame banget Bruce Lee. Ya. Ya, jadi kalau dalam kondisi sangat takut, dan ini nggak harus perang. Misalnya antum lagi sholat tiba-tiba gempa bumi. Wah, kalau saya sholat lanjutin bisa untuk ketiban bangunan. Kabur, boleh nggak kabur? Boleh. Batal nggak? Nggak batal. Cari tempat aman, lanjutin sholatnya. Atau antum lagi sholat di hutan, ada singa. Ya. Itu lagi sholat, gimana Ustaz? Lari apa? Lari, jangan diam aja dimakan singa. Ya, begitu dapat tempat aman, lanjutin sholatnya. Ya, ini boleh sholat yang tidak menghadap kiblat. Jadi safar sunnah ketika sedang perjalanan, kemudian dalam kondisi sangat takut. Atau juga misalnya orang yang tidak mampu menghadap kiblat karena sakit dan tidak ada orang yang bantu ngarahin ke kiblat. Orang udah stroke, tapi masih sholat, masih sadar nih, kan wajib sholat. Gimana ngadepnya Ustaz? Saya panggil-panggil nggak ada yang datang, ya udah sholat sebisanya, ya sholat sebisanya. Nanti kalau sudah sembuh diulangin lagi sholatnya, gitu ya. Nah ini beberapa kondisi orang boleh tidak menghadap kiblat. Ada pertanyaan nggak sepanjang masalah sholat atau di luar sholat atau masalah puasa? Ya silakan. Kalau seandainya titik pusatnya kita harus pas dengan Ka'bah. Arahnya ya. Ini arahnya titiknya pas Ka'bah. Terusnya kira-kira itu Ka'bah itu diameternya berapa sih? Kurang lebih 10 meter apa berapa itu? Aduh kapal juga tuh, benar. Ya itu banyak sananya 10 meter. Kalau Ka'bah 10 meter. Dan masjid di sini kalau seandainya Lebih dari 10 meter. Ka'bah lebih luas dari ini, berarti harus begini dong sapnya kita. Harusnya begitu. Harusnya masih begini. Iya. Tapi kalau di luar aja. Makanya kalau mazhab Syafi'i itu berat ya, maksudnya lebih berat dibandingkan mazhab lain. Kalau mazhab lain itu yang penting arahnya aja. Ya, kalau arahnya udah sama, ya udah cukup gitu. Ya, jadi kalau di kita nih di Indonesia kan rata-rata Syafi'i. Cuma kadang-kadang prakteknya enggak semua Syafi'i, terkadang ya kayak misalnya Ka'bah tuh. Kadang ada masjid yang sebenarnya enggak pas-pas banget. Cuma tetap dijalankan jamaah itu. Kenapa? Karena ikut pendapat mazhab lain. Yang penting arahnya ke Masjidil Haram. Karena kalau Ainul Ka'bah berat itu susah. Ya, susah. Memberatkan kita, ya. Begitu juga kayak misalnya waktu itu pernah dibahas, saya bawa nanya Pak Haji Nur Khalik apa? Kita misalnya bayar makanan, ya. Beli makanan itu kan sebenarnya caranya itu kan bayar dulu baru makan. Tapi kalau kayak McD itu benar, bayar dulu baru makan. Cuma kalau kayak di warteg kan nggak bayar dulu, makan dulu. Kadang kita nggak tahu harganya juga, cuma tanya aja, Makan 3 ngaku 1. Makan 3 ngaku 1 lagi, ya. Kita cuma tempe, telur itu, udah. Itu nggak tahu berapanya. Itu dari segi Syafi'i kagak sah itu begitu, ya. Makanya sebenarnya kadang kita bermadzhab Syafi'i, cuma terkadang itu taklid mazhab lain tanpa kita sadari, ya. Karena kalau kekeh di mazhab Syafi'i berat, ya. Nah ini yang terkadang tuh kita perlu mengetahui perbedaan pendapat antara para ulama untuk supaya ibadah kita sah menurut ulama lain walaupun di mazhab kita mungkin berat. Gitu. Tapi selama bisa digunakan dalam mazhab Syafi'i, usahakan seperti itu. Ya. Atau ada pendapat lemah di mazhab Syafi'i, itu lebih baik digunakan dibandingkan taklid mazhab lain. Kayak misalnya gini, wudu itu kan kalau bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram batal. Itu mazhab kita mu'tamad, sengaja mau nggak sengaja, ya tahu atau nggak tahu, pokoknya batal. Tapi ada pendapat di mazhab Syafi'i juga, pendapat ulama Syafi'i lemah, batal kalau kita yang sengaja. Kalau kita nggak sengaja nggak batal. Nah, kalau ada pendapat begini di mazhab lain kan nggak batal malah, ya, di mazhab lain nggak batal. Lebih baik ikut pendapat yang ini, masih dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau kita sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Nah, mendingan ikut pendapat yang lemah di mazhab Syafi'i dibandingkan taklid mazhab lain. Jadi pentingnya kita ngerti ikhtilaf tuh, ya, di dalam mazhab sendiri ataupun antar mazhab, tujuannya itu supaya ibadah yang kita kerjakan itu ada ulama yang membenarkan dengan dalilnya masing-masing. Jadi kalau masalah Ka'bah, ya gitu, repot kalau harus Ainul Ka'bah, gitu ya. Minimal ya arahnya sama, ya, arah awalnya nih, arah depannya nih, ya yang lain mengikuti, gitu, yang lain mengikuti. Kalau kita jamak kosor dalam sapi itu pada tingkat jarak, tingkat jaraknya, tapi Hanafi pada tingkat kesulitannya medan dan tempuh.
Nah kalau kita seandainya kita pergi ke Ancol, nggak masuk tol, macet banget gitu, boleh nggak kita pakai Hanafi? Ana terus terang Hanafi Anda belum paham syarat mereka. Tingkat kesulitan saya ingat Ana itu dia malah kalau sudah nyampe masafatul qasar di mazhab Hanafi itu bukan boleh qasar, wajib qasar. Itu. Wajib qasar kalau sudah nyampe masafatul qasar. Ana enggak tahu tuh kalau pendapat tingkat kesulitan itu benar begitu apa enggak. Kalau seandainya benar begitu, yang boleh qasar itu tingkat kesulitan, ya berarti kalau ikut mazhab Hanafi boleh. Ya, kalau memang benar di mazhab mereka begitu. Cuma kalau Syafi'i enggak boleh. Ya di tol misalnya tuh, macet. Gimana Ustaz? Saya belum sholat. Ya paling nanti kalau kita mau sholat juga gimana? Ya untuk dalam mazhab Syafi'i dalam kondisi begitu nggak bisa wudu, nggak bisa turun dari mobil. Gimana? Sholat di hurmatil waqt. Sholat sekedar untuk menghormati waktu. Ya saya belum wudu Ustaz. Ya nggak bisa wudu. Wudu di mana? Di flyover. Saya tinggal ntar ya di klakson mobil saya. Maksudnya saya turun ke bawah, nggak mungkin Ustaz. Ya dan saya nggak sholat nggak bisa kalau nunggu waktu karena belum tentu nyampe nih, nggak jalan stuck nih macet misalnya. Gimana ya tetap sholat di mobil di kendaraan dengan cara hormatul waqt. Ya sholat sebisanya kayak orang di pesawat gitu. Nanti begitu nyampe rumah kita ulangin lagi. Ya dengan cara sholat yang sempurna. Ya itu lebih baik dibandingkan kita pindah mazhab lain. Ya jadi selama di mazhab kita ada cara lain. Ya selain qasar itu kan qasar nggak boleh mazhab kita karena dalam kota ya maka gunakan pendapat di dalam mazhab kita nanti kita ulangi sholatnya kalau bisa mengulangi dengan sempurna begitu caranya. Jelas kira-kira saya takut menjawab pendapat mazhab Hanafi karena saya nggak paham apakah benar tuh sesuai kesulitan. Bahkan kalau yang saya tahu itu kalau mencapai masafatul qasar itu dia wajib qasar. Makanya kita tuh kalau sudah mencapai masafatul qasar disunahkan kita mengqasar supaya apa? Supaya sholat kita sah menurut semua mazhab. Jangan kita udah sampai masafatul qasar sudah 4 aja dah. Itu malah nggak bagus malah tuh. Ya, bagusnya 2 supaya menurut mazhab Hanafi pun sah sholat kita sampai segitunya tuh. Cuma nggak tahu kalau pendapat yang tergantung kesulitan saya belum tahu. Wallahu a'lam. Kalau seandainya dia dari sini cuma naik tebing, naik tebing ini dari sini dari sebelum Johor, makanya mungkin kayak maghrib. Ya. Tapi kalau pergi ke Surabaya naik pesawat. Nah, itu dibahas sama mazhab Syafi'i. Apakah patokannya itu jarak tempuh atau waktu tempuh? Yang dilihat sama Imam Syafi'i itu jarak tempuh bukan waktu tempuh. Ya, kalau waktu tempuh bisa jadi Surabaya 1 jam. Bahkan ada wali yang disebut Ashabul Khotwah itu ke Mekah buka pintu udah nyampe. Ya. Nah, ini apakah boleh qasar? Boleh. Ya Allah Ustaz cuma buka pintu doang ke Mekah, masa boleh qasar? Iya karena dia yang dilihat itu bukan waktu tempuh tapi jarak tempuh. Jaraknya berapa itu sebenarnya? Jarak kenyataannya gitu ya. Mekah 7.000 km, wah lebih ini ya. Jadi patokannya itu bukan masalah waktu tapi masalah jarak. Ya. Kayak misalnya gini, dibahas dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau kita ingin pergi ke kota A misalnya, ada kota A. Jalanannya ada 2 macam. Jalanan satu ini nggak nyampe masafatul qasar. 80 atau 70 kilo. Tapi kalau kita lewat jalan satu, ini 90 kilo atau 100 kilo. Karena dia muter. Gimana Ustadz kalau ada orang pergi ke kota A, ya, lalu dia milih jalan yang jauh ini. Alasannya apa? Cuma supaya boleh qasar. Ini nggak boleh. Ya nggak boleh. Niatnya pengen qasar, ya. Cuma kalau niatnya ada apa dibenarkan oleh syariat, misalnya gimana? Oh Ustadz saya bukan pengen qasarnya Ustadz. Jalan sini sih emang deket, cuma hancur jalannya. Mobil saya bisa rusak nih, pernya ya shock breaker pendek, ya. Cuma kalau jalan di sini emang agak jauh Ustaz, cuma halus jalannya. Ini nggak apa-apa, itu apa namanya uzur yang dibolehkan oleh syariat. Atau misalnya yang ini Ustaz memang pendek, cuma 60 kilo, 70 kilo, cuma banyak begal. Saya ngeri lewat sini, ya bahaya. Kalau sini muter aman, itu nggak apa-apa. Cuma kalau kenapa ente cari jalan ini? Biar boleh qasar, itu malah nggak boleh qasar. Niatnya nggak dibenarkan oleh syariat, gitu. Jadi yang dilihat itu jarak tempuh bukan waktu tempuh. Jelas ya? Nah itu. Ada lagi? Ya. Sorban. Saya dengar dari sama itu kalau dikenakan dia tidak boleh menghalangi kita untuk. Oh iya, masalah sorban. Ini termasuk syarat sahnya sujud, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak mengikuti gerakannya, ya. Ya, jadi kalau misalnya nih peci ini kan ikut gerakan kita ruku dia ruku, kita dibangun gitu kan. Ini kita nggak boleh sujud di atas peci. Sudah gini nih. Nah,
Berarti kalau kita begini nih, ini namanya ada yang menutupi jidat kita dengan sesuatu yang ikut dengan gerakan kita, ini nggak boleh. Paham ya? Kalau sorban ini juga sama. Sorban kalau misalnya, ini saya praktekin nih, panjang ya, ini sorban bisa gini. Nah, segini dah. Ya, kalau saya sujud saya gini nih. Lalu kalau saya bangun, ngikut nggak bergerak? Kalau ngikut bergerak, berarti nggak sah sujud saya. Karena sorban ini bergerak ikut dengan gerakan saya. Tapi kalau seandainya sorbannya panjang banget, terus gini. Nah, ya lebih panjang lah. Ini lebih panjang nih. Ini kurang panjang nih. Seandainya saya bangun, dia nggak ngaruh di situ-situ aja. Ini nggak apa-apa, nggak ketarik. Cuma kalau tadi kan kayak gini, kalau saya bangun kan ngikut dia. Nah itu nggak sah tuh. Karena nggak boleh sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan gerakan kita. Ustaz, kalau misalnya begini gimana nih caranya biar sah? Ya udah lepas aja, sujud di situ. Nah kan udah lepas tuh, berarti udah nggak ikut gerakan kita, nggak apa-apa. Jelas kira-kira? Nah berarti kalau seandainya sarung tangan, ya sarung tangan kalau peci jelas ngikut gerakan kita. Kalau misalnya sarung tangan, sapu tangan, kita punya sapu tangan atau tisu misalnya, ya mau sujud kotor atau panas, kita taruh tisu atau sapu tangan, sujud. Ikut nggak gerakan? Kan nggak gerakan dia, lepas. Tapi habis sujud kantongin lagi, biar nggak ketip angin. Boleh nggak? Boleh. Yang penting begitu lagi sujud ya nggak ikut gerakan kita. Saya waktu di Surabaya itu terminal apa itu ya, Bung Rasih, masya Allah. Jumatan di situ panas di luar. Jadi mau sujud itu panas aspal, banyak banget itu. Ya dikasih koran terbang, waduh kacau banget. Jadi sujudnya cepet banget, langsung angkat lagi. Imam belum bangun terbang, imam belum naik itu udah naik, panas banget. Ya, yang penting udah tumaninah naik dah tuh. Nah jadi kalau seandainya bahkan gini, hati-hati kalau seandainya kita sujud di debu, ya tanah berdebu atau berbatu, sujud pertama aman, terus tiba-tiba nempel sini dia. Nah lalu setelah nempel kita sujud lagi. Nah ini nggak sah nih. Kenapa? Karena sujud kedua ada yang batu yang nempel, debu nempel, terus kita angkat, dia ngikutin kita lagi. Ini nggak sah. Makanya kalau nempel itu batu, ya dihilangin. Kalau seandainya full, cuma kalau satu doang kan masih kena yang lain, nggak apa-apa. Cuma ini full nih, nutupin jidat semuanya. Ini bisa nggak sah. Nah, jadi perlu hati-hati. Jadi yang Habib Rizik maksud itu gimana nggak boleh bergerak, nggak boleh sujud di atas sorban. Kalau sorban itu ikut gerakan kita. Kayak misalnya imamah kan ikut gerakan. Ya ini kadang orang suka pakai imamah. Atau perempuan kadang suka pakai mukena begini nih, ini sujudnya di mananya sujudnya nggak sah nih. Atau kalau pakai imamah, ya pakai imamahnya begini, nutupin nih, di mana sujudnya? Ya makanya rata-rata Habib itu kalau pakai imamah itu kan di sininya ada gini nih, ada jedanya. Nah sini ada jedanya nih. Nah ini buat tempat sujud nih. Supaya kalau begini semua nggak bisa sujud, nggak sah sujudnya. Karena imamah itu bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Itu harus nggak boleh sujud di atas imamah. Kira-kira. Bahkan kalau kita lihat peci orang Pakistan waktu saya pergi haji, dia peci lucu. Di sini ada bolongnya, ada bentuk mihrab itu bang ya, bentuk mihrab. Jadi bolong tengah-tengahnya lucu tuh. Saya pernah tukeran, dia minta peci hitam, saya minta peci itu, tukeran gitu. Tahu kemana tuh peci sekarang? Itu supaya sujudnya sah. Gitu, jelas kira-kira? Ada lagi? Masker kan pakai juga. Nah, masker itu memang ada larangan dari Rasulullah SAW ketika sholat menutupi wajah. Cuma ulama membahas ini larangan menutupi ini perintahnya, larangan ini dihukumi wajib, dihukumi haram atau wajib atau hanya larangan yang sifatnya makruh. Ini ulama khilaf. Ada yang berpendapat larangan berarti wajib. Ya, kalau dilarang berarti nggak boleh kerjain. Makanya ada yang mengatakan kalau sholat wajahnya ditutupi, ya maka sholatnya nggak sah. Ini bilang begitu. Cuma mazhab Syafi'i enggak. Larangan ini dihukumi makruh saja. Artinya kalau tidak ada udzur, baik laki atau perempuan sholat menutupin wajah seperti dengan masker, dengan cadar, itu makruh. Arti makruh tidak sampai mengganggu sahnya sholat, tetap sah sholatnya. Ya cuma mengurangi pahala saja. Ya kalau seandainya lagi corona gimana Ustaz? Nah, jadi corona itu apakah termasuk udzur? Ini yang kita bahas. Kalau MUI kan gimana MUI bilang? Pakai masker, boleh? Boleh ya? Ya. Cuma kan kita lihat gini, udzur itu kan
Misalnya yang dikatakan uzur itu kalau pakai masker apa alasannya? Uzur syar'inya karena takut menular, gitu kan? Takut menular. Apakah udah pasti nular? Itu pertanyaan dulu tuh. Apakah udah pasti nular? Dan apakah ente sakit? Beda kalau sakit, iya mungkin. Ente kan nggak sakit, gitu kan? Makanya ulama itu membahas, ya, uzur corona ini benar-benar uzur syar'i apa enggak? Sampai enggak jumatan, sampai jaga jarak. Itu apakah termasuk uzur syar'i? Apakah udah pasti begitu rapet, tahu-tahu pulang-pulang corona semua? Kan enggak juga. Ya, itu berarti uzurnya itu belum pasti uzurnya itu. Ya makanya sebagian ulama kita ikuti pendapat kayak di sini nih. Bapak ngambil pendapat yang mengatakan nggak usah jaga jarak, rapat semua. Ya rapat semua, Nabi ngajarin rapat gitu. Walaupun MUI bilang renggang-renggang, ya silakan aja ya. Dan ulama kan nggak cuma di MUI doang, di luar sana lebih banyak ulama yang tidak masuk MUI gitu ya. MUI kan emang wadah dari pemerintah. Ya, tapi di luar sana banyak orang-orang alim yang mungkin bahkan lebih alim dari orang yang di MUI. Gitu. Jadi kita ada perbedaan pendapat, silakan dengan pendapat masing-masing. Kalau ingin sholat dengan pakai masker, ya silakan. Ya, paling kena hukum makruh dalam mazhab Syafi'i, tapi tetap sah sholatnya. Ya, cuma kalau kita enggak Ustaz, ya Bismillah, ya enggak usah pakai masker, ya Insya Allah aman. Ya, udah silakan aja. Gitu, enggak usah jaga jarak, ya silakan. Kayak di sini kita nih, ya. Kayaknya jaga jarak alhamdulillah udah enggak ada masalah kita. Dan masker pun ya mungkin lebih banyak yang enggak pakai masker di Masjid Nurul Yakin ya. Bahkan kemarin dapat kiriman video itu ada orang di masjid mana gitu disuruh keluar sholat gara-gara sholat pakai masker. Sampai berantem itu. Kalau mau di sini gak boleh pakai masker, lepas maskernya. Gak mau, saya pakai masker. Ini peraturan pemerintah. Nggak ada. Ulama lebih tinggi dari pemerintah gitu. Sampai ribut-ribut video tuh. Ya. Bahkan di masjid lain sebagian terbalik. Yang nggak pakai masker nggak boleh masuk. Gitu. Ya. Di masjid Tarbiyah gitu. Nggak pakai masker sholat nggak boleh masuk masjid. Ya, jadi ya Nurul Yakin enak, alhamdulillah Nurul Yakin dah. Yang mau pakai masker silakan, yang nggak mau pakai masker ya silakan monggo. Yang nggak mau jaga, yang mau rapat, ayo. Yang mau jaga jarak ya sana belakang gitu silakan aja, bebas. Jadi kita nggak terlalu ekstrim. Gimana Pak Ji? Ada MUI kemarin dari TV. Sebaiknya pakai. Di MUI sebaiknya pakai masker. Ya kata MUI begitu. Ya. Tapi banyak juga ulama di luar MUI yang tidak sepakat dengan itu. Ya, karena kata ulama yang menentang daruratnya di mana? Kayak seperti vaksin diwajibkan, ya. Apakah vaksin itu harus? Karena kan katanya vaksin itu mengandung unsur babi ya. Ya kan? Kan udah dibilang begitu, mengandung unsur babi. Itu dibahas apakah boleh memasukkan benda najis ke badan kita. Kata MUI boleh lid darurah karena darurat, ya. Dibahas lagi semua ulama, emang darurat. Darurat itu mencapai kadar kematian. Emang lu kalau nggak divaksin bisa mati? Enggak kan? Berarti nggak ada darurat. Kenapa mau? Itu dibahas semua ulama gitu. Ya walaupun ya beda pendapat dari lu udah ada para ulama. Kayak sekarang pun beda pendapat. Antum tinggal ikutin yang mana aja. Gitu. Kayak Bang Mukhlis, RT biasanya kalau RT mah harus ikut peraturan dia. Divaksin kalau RT mah. Ya, kalau warga mah kucing-kucingan. Kalau mempan. Kalau mempan. Ya. Di Mekah, iya karena fatwa ulamanya begitu kan dia, makanya saya bilang ikut fatwa ulama masing-masing di kerajaan dia ulamanya mungkin memfatwakan jaga jarak, ya, mereka jaga jarak. Jadi kayak di kita nih kan MUI jaga jarak, sebagian masih jaga jarak. Cuma tidak menutup kemungkinan ada ulama yang tidak sepaham dengan ulama mereka, sama kayak kita. Masjid kita nih harusnya kan pakai jaga jarak ini harusnya pakai masker, cuma kan enggak. Nah, gimana Ustaz ya ikut pendapat yang enggak jaga jarak? Ya kita nggak bisa ikut patokan begitu. Di Mekah aja. Kalau di Mekah nggak maulid, masa kita maulid? Ya di Mekah nggak maulid. Kerajaan nggak boleh maulid, nggak boleh ziarah kubur. Kita ziarah kubur, nggak bisa. Jadi masing-masing wilayah itu punya hukum masing-masing. Kayak matlak masalah permulaan Ramadan. Kalau kita di sana kita udah puasa, apa Mekah besok puasa? Belum tentu juga. Ya atau kebalikan di sana sudah Lebaran, apa kita harus Lebaran? Belum tentu juga. Kan tergantung tempat terbitnya bulan masing-masing. Kalau udah kelihatan hilal, berarti udah masuk bulan. Kalau belum. Mungkin di sana bulan kelihatan, pasti kita mendung, nggak kelihatan. Nah, berarti belum boleh Lebaran. Sempurnakan 30 hari. Jadi berbeda hukumnya. Nggak bisa kita jadi patokan. Ya, Mekah itu ya dengan fatwanya masing-masing. Karena kalau kita ikut secara keseluruhan, berantakan kita. Ya, orang-orang Salafi
dia mengatakan sholat tarawih yang 23 bid'ah. Ya kan, bilang begitu. Orang Salafi nih yang di Indonesia, ya. Tapi ulama Wahabi Salafi Mekah berapa sholatnya? 23. Harusnya mereka ikut dia tuh. Kan kiblatnya ke sono, kiblatnya tuh, ya. Harusnya ikut ulama mereka 23, nggak perlu 11 gitu. Nah, itu sebenarnya nggak harus sama dengan mereka, nggak harus sama. Ijtihad ulama berbeda-beda. Mungkin mereka ijtihadnya jaga jarak, di kita mungkin ada yang tidak jaga jarak. Ya, kita hormati pendapat masing-masing gitu. Bang Mukhlis. Gini dah. Tadi kan Ustaz katakan kan kalau kita makan di salah satu mungkin di fast food yang sudah rapi lah, misalnya Kentucky, McDonald, kita ambil kan sudah bayar sebelum kita makan. Betul. Itu kan baik ya. Sekarang kayak di warteg itu kan kita makan dulu baru bayar. Nah sekarang ini masalah pembayaran atau upah itu sebaiknya ada salah satu mungkin hadis atau apa yang mengatakan kalau sebelum Keringatnya kering. keringatnya itu hilang atau sudah bersih itu harus dibayar. Bayar. Sekarang kan pada umumnya kan kita ini di perusahaan atau di itu sebulan. Iya. Nah, itu kan artinya kontradiksi juga. Itu yang pertama. Yang kedua ada sedikit pertanyaan. Ini masalah sholat. Pada umumnya kan kita mau sholat atau mau khusyuk. Tapi kadang-kadang di sebelah kita ada orang pakai sorban begitu panjang. Misalnya sholat fardu yang zuhur atau isya yang 4 rakaat itu kan lama ya. Dia pakai sorban, tapi kadang-kadang kan mau jatuh juga tuh sorbannya. Dia mengganggu lagi begini di pasang lagi. Ya. Itu kan mengganggu konsentrasi kita. Bagaimana nilai ibadah orang itu atau kita yang merasa terganggu? Baik. Nah itu cuma itu ya. Baik. Masalah yang pertama masalah pembayaran gaji. Nabi memang ada hadis Nabi mengatakan berikan ujroh ya orang yang kerja sebelum keringatnya kering. Itu gimana Ustaz? Apakah kontradiksi dengan kebiasaan kantor yang menggaji sebulan, gitu kan? Sebenarnya itu hadis itu Nabi mengajarkan kita jangan sampai kita lalai dalam memberikan gaji orang. Ya, menunda-nunda sampai tidak dibayar gitu. Nah, kalau perusahaan itu kan itu bitarodi. Ya, kita udah sepakat dari awal. Ya, sepakat dari awal artinya gini, ente digaji di akhir bulan ya. Kalau ente setuju kerja, kalau enggak jangan. Nah, itu udah ada kesepakatan, enggak masalah. Ini maksudnya Rasulullah udah bayar apa? Udah bayarnya harian, tapi begitu udah selesai kerja kagak dibayar. Nah, itu nggak boleh kata Nabi. Ya, itu maksudnya sebelum keringatnya kering langsung dibayar karena memang dealnya itu kan bayarnya harian. Cuma kalau dari awal sudah ada persetujuan antar kedua belah pihak, antara mujir dan mustajir, orang yang menyewa dan yang disewa ya, tenaganya, tergantung dealnya. Ya, ente mau dibayar berapa per minggu? Setuju nggak? Seminggu? Oke, setuju. Nggak apa-apa per minggu. Ya. Nah itu ntar kembali lagi seandainya setelah seminggu udah harus dibayar, ente nggak bayar, itu masuk hadis itu lagi maksudnya. Ya udah perjanjian seminggu nggak pernah dibayar, itu ya, Nabi larang, nggak boleh begitu. Ya atau udah harusnya sebulan, kenapa nggak dibayar? Itu dosa begitu, karena di luar perjanjian. Itu yang pertama. Yang kedua masalah sholat. Ustaz kalau ada orang sholat sebelah kita pakai sorban, ya pakai sorban jatuh lagi, benerin lagi, jatuh lagi. Jadi gini ya, kalau kita pakai sorban, ini sebenarnya sholat itu sunnahnya pakai sorban apa enggak? Ini ada dua riwayat, ya. Riwayat pertama kata Rasulullah, janganlah kalian sholat dan pundak kamu kosong dari sorban. Jadi sebenarnya sunnahnya pakai sorban. Nyangkut itu. Pakai sorban. Nah, kesunahan pakai sorban ini ulama juga menentukan gimana sunnahnya. Ada yang bilang begini nih, sadel itu namanya kayak sorbannya pendeta. Gini nih makruh. Ini sadel makruh. Ada yang bilang begitu di baju itu ya ini makruh kan banyak kiai kita gini nih ya tapi banyak yang menggunakan ada yang bilang enggak makruh cuma pendapatnya yang bilang makruh. Nah bagaimana dengan begini ya ini pun ada yang mengatakan makruh padahal habaib banyak yang begini ya mungkin ada pendapat lain ya di fikih itu ada yang mengatakan begini makruh kenapa karena makruh mengosongkan kedua bahu jadi kalau pakai sorban itu harus ada kiri kanan harus ada sorban bukan berarti pakai dua sorban bukan ya tapi pakai sorban kayak gini tuh sorban. Jadi kanan kiri ada gitu. Atau gayanya Sayyidina Ali begini kalau pakai sorban. Nah, gini. Nah, ini cara yang diajarkan Sayyidina Ali begini atau Rasulullah begini. Gitu ya. Nah, itu cara pakai sorban. Tapi amalnya ini termasuk Habib Salim, Muhammad bin Hafid, gini pakai sorban. Gitu.
ya nggak apa-apa. Ente mau ikut guru, itu mereka orang-orang ahli hujjah, ngerti hukum, nggak sembarangan, berarti ada dalilnya itu. Mau begini nggak apa-apa. Saya kadang begini, saya kadang begitu. Tapi saya jarang begini, karena itu seperti sorbannya pendeta. Coba lihat pendeta di gereja, sorbannya begini dia. Di sini ada salibnya, gitu, ya kan? Lihat, pendeta gitu. Mau Yahudi mau Nasrani begini pendeta gayanya, ya. Makanya saya kurang suka kalau begini, kalau saya pribadi. Tapi nggak menyalahkan yang begini, nggak, ya. Nah, kalau sholat, bagaimana Ustaz? Apakah sorban dipakai apa ditaruh? Ini ada 2 riwayat. Kata Nabi, janganlah kamu sholat dengan bahu yang kosong dari sorban. Nah, jadi sholat pakai sorban, ya. Imam begini tadi itu, ya, atau begini terserah, ya. Itu yang riwayat pertama. Riwayat kedua ditaruh. Dulu kalau nggak salah bisa itu nerangin riwayat oleh Abi Dzar. Abi Dzar itu kalau sholat sorban taruh. Gitu. Nah, di zaman tabi'in setelah Rasulullah, para tabi'in nanya, ya sahabat Rasulullah, Imam Abi Dzar, antum kok sholat, ya sorban ditaruh, gitu. Padahal yang kita tahu Nabi pakai sorban kalau sholat. Kata Abu Dzar, saya naruh sorban ini begini supaya ngasih tahu sama ente yang bodoh-bodoh nih, kata saya Abu Dzar. Ya, saya pernah ngelihat Nabi itu sholat sorban ditaruh begini. Gitu. Jadi ada 2 riwayat. Kadang Nabi dipakai sorbannya, kadang ditaruh. Ya. Jadi kalau ada kiai sholat sorbannya dipakai aja, nggak benar. Ada riwayatnya. Tapi kalau ada kiai sholat sorban ditaruh, benar karena ada riwayatnya. Gitu. Jadi nggak masalah. Ya. Jadi kalau pertanyaan Bang Mukhlis tadi, ini orang pakai sorban, sholat, ya, sorbannya jatuh, nah, dirapiin lagi, suruh ruku jatuh lagi, dirapiin lagi. Ini makruh ya. Kalau sorban kita udah jatuh, ya, jangan makruh diambil, biarin aja udah jatuh, taruh aja udah, gitu. Karena dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan sholat kita, kan ribet gini-gini. Ya, balikin lagi, ya. Dan itu tadi bukan Bang Mukhlis, nggak cuma dia yang terganggu, sampingnya terganggu, ya. Set, gitu kan ya, kena serbannya diselepet, ya itu gimana itu? Itu mengganggu orang yang sholat, hukumnya haram, nggak boleh ganggu orang sholat, ya makanya hati-hati kalau memang makan jangan itu sorban, sholat pakai baju ada gambarnya aja makruh. Kenapa? Khawatir mengganggu orang sholat yang di belakangnya. Walaupun sebenarnya kesalahan yang sholat. Kan kita kalau sholat kan sunnahnya lihat tempat sujud, nggak lihat kemana-mana. Cuma namanya ada gambar, kita kan pengen terganggu juga gitu. Pas lagi bangun, sepultura, atau pilih nomor 2, gitu otomatis jadi baca kan. Ya awalnya nggak niat baca, tapi gara-gara ada gambar terganggu. Nah itu makruh begitu. Jadi usahakan kalau kita sholat pakai sorban jatuh, nggak usah dibalikin lagi, biar taruh situ. Ya, tidak sunnah diangkat ke atas lagi dan takutnya mengganggu orang sholat. Dan kita yang masa seandainya ada orang sholat samping kita model begitu, gimana Ustaz biar nggak terganggu? Fokus aja mata kita ke tempat sujud dari awal sholat sampai akhir sholat. Ya, kecuali ketika tasyahud lihat telunjuknya. Gitu. Tapi selain itu lihat tempat sholat. Jadi kita pikiran nggak kemana-mana. Makanya para solehin itu sholat biar kata ada suara apa-apa juga nggak ngaruh bagi mereka. Ya, atau godaan apa-apa gitu nggak ngaruh karena udah fokus. Nah itu yang belum kita bisa, ya itu yang belum kita bisa. Kita kadang sholat depan TV, ya depan samping TV, tahu ceritanya itu sinetron, jadi biar gak ketinggalan samping TV gimana ceritanya, ya repot. Orang-orang sholat itu nggak ngaruh bagi mereka itu, ya mau berisik kayak apa juga tetap aja fokus. Nah benar-benar kita bisa sholat seperti itu tuh, gitu. Ada lagi mau nanya? Ya. Ya. Itu bagaimana tuh? Ya lama itu. Ya. Berarti imam sudah bangun diri maksudnya? Apa bangun tasyahud awal? Nah, kalau imam sudah bangun berdiri atau bangun ke tasyahud, makmum belum bangun, masih sujud aja. Gimana Ustaz hukumnya? Gini ya. Yang membatalkan sholat itu apabila makmum mendahului imam 2 rukun atau telat dari imam 2 rukun. Nah, telat 2 rukun. Kalau imam baru diri, ini namanya belum 2 rukun, baru 1 rukun. Nah, ini nggak batal nggak? Ya nggak batal. Tapi kalau dia sudah ruku, nah, 2 rukun nih, belum sempurna nih, dia masih sujud nih. Padahal imam udah ruku. Begitu imam mau bangun, dia belum bangun dari sujud, batal sholatnya. Nah, yang afdal itu gimana makmum? Yang afdal makmum itu ketika imam bangun, ente bangun. Ya, dan harus yang sunnahnya itu setelah bangunnya sempurna, Allahu Akbar, baru kita bangun, Allahu Akbar gitu. Orang kita ini kebanyakan, saya kadang juga bingung ya, padahal saya yakin tahu itu hukumnya, sunnahnya nggak begitu. Ini kalau imam sujud ya ruku nih,
Allahu Akbar. Sami'al Allahu liman hamidah. Itu sunnahnya, dapat sunnahnya, cuma nggak sempurna. Yang sempurna tuh gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu. Jadi dia nggak bergerak makmum ini kecuali setelah imam berhenti sempurna. Allahu liman hamidah, baru sami'allahu liman. Begitupun ketika bangun dari sujud kedua pengen ke rakaat berikutnya, itu sampai imam berdiri tegak tuh. Allah, kan dia duduk dulu tuh. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Orang kita nggak tahu kenapa pada nggak betah gitu. Suruh nunggu sebentar dong, nggak mau. Imam belum rapi dia udah bangun. Itu ya walaupun sunnahnya dapat cuma nggak sempurna. Nanti kalau begitu gimana yang masalah Pak Haji Malik tadi? Kalau dia tidak terlambat 2 rukun nggak apa-apa, ya. Cuma makruh saja begitu kelamaan, ya. Cuma kalau lebih dari 2 rukun, lewat 2 rukun atau lebih, maka sholatnya batal. Tapi kalau imam belum bangun, tetap dia udah bangun duluan. Nah, itu sama tuh, mendahului imam. Sekarang kalau tadi telat, ya. Telat 2 rukun batal. Mendahului imam 2 rukun juga batal. Kalau 2 rukun, imam masih sujud, ya, dia udah tasyahud awal. Rakaat kedua nih, imam sujud atau imam masih sujud, dia udah berdiri. Ini gimana Ustaz? Batal nggak? Nggak batal. Cuma begitu hukumnya, kalau mendahului 1 rukun haram. Nggak batal tapi haram begitu. Ente kan makmum, itu makmum belakangan, ngapa mau duluan aja? Kalau mau duluan jadi imam, jangan jadi makmum. Ya, di makmum duluan. Itu gimana Ustaz kalau duluin imam 1 rukun hukumnya apa? Haram. Ya, 2 rukun haram dan membatalkan. Jadi jangan sampai 2 rukun. Misalnya gimana 2 rukun? Imam masih diri nih. Kita ruku, Allahu Akbar. Masih diri ini dia nih. Masih baca surat. Sampai Allahu liman hamidah sendirian. Imam belum ruku, kita udah pengen sujud, batal sholat kita. Karena ngedul imam 2 rukun. Gitu. Orang sholat bokongnya kelihatan. Ya, ada orang sholat bokongnya kelihatan. Ini mengganggu banget kalau kita di belakang dia. Ya, itu mengganggu banget ya. Mana burik lagi hitam ya kan? Mana gede banget kita ngeliatnya. Itu gimana Ustaz? Bilangin apa enggak? Kalau bilangin kita lagi sholat nggak mungkin. Ya, batal kita bilangin. Cuma kalau setelah sholat mungkin maksudnya. Ya. Setelah sholat gimana? Yang afdal kita bilangin. Karena kalau kita nggak bilangin sholatnya nggak sah itu. Kesian tuh dia. Berarti dia belum sholat itu. Ini yang kata Rasulullah, berapa banyak dari umatku sudah usianya 60 tahun, dia mengira sudah sholat padahal nggak pernah sholat sama sekali. Ya, di antaranya itu tuh. Ya, dia ngira sholatnya sah padahal auratnya kebuka. Nah, untuk menjaga supaya dia nggak batal, ya supaya dia bisa ngulangin, ya kita ingetin, Mas, maaf ya tadi itu pantatnya kelihatan auratnya kebuka itu, ya ulangin sholatnya, gitu. Kalau dia nurut, alhamdulillah, dia nggak mau ya urusan dia, gitu ya. Kecuali misalnya kita mau bilangin orang udah pergi ya, nggak usah kita kejar-kejar, nggak usah, maaf tunggu, nggak usah juga, ya. Itu selama kita masih bisa bilangin, kesian. Kalau nggak dibilangin ntar nggak dianggap sholat itu sama Allah, batal. Banyak itu di mana aja tuh begitu rata-rata tuh. Makanya kalau anak-anak muda yang pakai celana ya ini dimasukin dah kaosnya, kalau kaosnya pendek banget, atau dikasih sarung biar lebih aman gitu. Jadi auratnya itu benar-benar ketutup gitu. Dan itu banyak, kadang jadi imam lagi. Aduh, repot itu. Ya, makanya kalau kita jamaah sama orang yang bukan imam rotib, lihat dulu dah bajunya gimana, ya bacaan Fatihahnya gimana. Saya gitu kalau jadi imam di mana saya dengerin Fatihahnya. Oh, Fatihah oke lah. Walaupun misalnya suratnya kurang-kurang, yang penting Fatihahnya, bajunya auratnya ketutup, beda aja. Ya kerjaan gitu. Ya. Kadang yang kita suka lihat tuh misalnya, contoh ya, ketika lagi sujud, kaki itu harus kan nempel nih, jarinya, diangkat sama dia. Jadi imam nih, diangkat atau diginiin. Harusnya jarinya begini jarinya, diginiin. Ini nggak sah nih. Mazhab kita Imam Syafi'i nggak sah. Ya, karena syarat sujudnya nggak terpenuhi. Walaupun ada pendapat yang lemah sah. Cuma kan kita ingin sholat kita sah menurut semua ulama. Nah, jadi kalau apalagi kita jadi imam, ya kaki tempelin gini, apa sih suruhnya nempelin, tempel doang gitu doang. Masa nggak mau juga gitu. Dan mungkin kadang karena nggak ngerti bisa jadi. Nah ini hati-hati tuh. Kalau jadi imam, kalau memang tidak mengerti fikih masalah sholat, nggak usah jadi imam. Ya, belum ngerti mau jadi imam. Yang adanya ntar mau batal semua gara-gara ente. Ente nanggung dosa semua itu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, apakah mampu mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau Rabbana walakal hamd? Mazhab Imam Syafi'i pendapat mu'tamad sama, membaca sami Allahu liman hamidah.
Ada di mazhab Syafi'i mengatakan nggak usah sami Allah, tapi Rabbana lakal atau walakal hamd. Tapi ini pendapat yang kedua, pendapat yang terkuat sami Allah liman hamidah. Makanya kalau di Masjidil Haram dia nggak pakai sami Allah, karena ini bukan mazhab Syafi'i. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, gitu sana gitu. Nah, itu ada pendapat mazhab Syafi'i, cuma pendapat yang kedua. Pendapat terkuat tetap sami Allah. Gitu. Ada lagi? Ya. Dalam sholat kan, kalau dalam fikih memang ininya kan terlalu banyak aturannya gitu lah. Ya kalau Allah kan dalam Quran perintahnya sholat ya sholat. Kalau masalah fikih banyak harus ntar apanya harus benar gini-gini macam-macam gitu. Ya gimana kita menyikapnya gini kan? Pokoknya istri gitu. Pas dia melihat video di ini yang di YouTube, wah sholat harus begini ya, harus begini, harus begini. Wah jadi ntar kalau emang dipakainya harus sahnya sholat begitu, ini bisa putus asa ini kalau kayak gini-gini. Ya pokoknya kayak orang mu'alaf gitu. Yang baru bisa, disuruh harus sah sholat. Ya kagak bisa juga kata, nah ini kayak gini. Gimana Ustaz? Gini, bukan berarti Islam itu kalau fikih ribut, enggak ribut sebenarnya. Ya fikih itu justru menjaga agar ibadah kita benar. Itu gunanya fikih. Kalau kita nggak pakai fikih, akhirnya orang asal-asalan aja. Allah baik, biar kata bisa Fatihah juga nggak apa-apa. Nggak belajar juga nggak apa, Allah baik. Akhirnya begitu ujung-ujungnya tuh. Justru fikih itu dapat dibentuk, dibikin, ya, disusun supaya sah ibadah kita menurut ajaran yang benar, gitu ya. Jadi bukan berarti terus Ustaz kalau belajar diajarin begitu dia jadi pesimis dah, malas belajar. Salah, harusnya ente yang nggak bisa itu harusnya belajar, ya. Kan itu tergantung orang masing-masing ya. Harusnya kita tahu kita bodoh, harusnya bukan berarti menjauh dari ilmu. Kita harusnya makin rajin belajarnya. Dan Islam itu akan memberikan toleransi selama ente nggak bisa. Buktinya apa? Orang kalau baca Fatihah nggak bisa, tapi dia belajar, itu dimaafkan sholatnya. Bukan berarti ente selama nggak bisa, ente ntar berapa tahun tuh qadha semua, enggak. Tapi belajar. Beda sama orang yang nggak belajar, nggak dimaafkan. Ini belajar, Ustaz, saya udah belajar ain, Ustaz, tapi saya nggak bisa. Apa, Ustaz? Ain, nggak bisa juga, gimana, Ustaz? Ya, udah sampai dari muda Ustaz belajar nggak bisa, itu dimaafkan. Tapi ente nggak boleh jadi imam, gitu doang masalahnya. Ya, tapi belajar. Ini kadang ada orang nggak mau belajar, ntar bilang, lu kok nggak bisa ibadahnya? Nggak apa-apa, Allah kan baik. Entah juga diterima, nggak bisa begitu. Ya, ibadah semua sahabat aja belajar. Ya, kalau sahabat nggak belajar santai aja, kita bisa niru. Sahabat aja belajar, tabiin belajar dari sahabat. Itu fungsinya itu. Ya, jadi tetap diajarkan fikih. Ya, bahkan dari kecil itu anak-anak di Tarim itu ngapalin Safinah, ngapalin Risalatul Jami'ah. Supaya apa? Supaya basic agama. Nah kita ini kan permasalahannya dari kecil nggak pernah ngerti ilmu agama yang benar-benar gitu ya. Di sekolah berapa persen sih sekolah ngaji? Ya saya aja tahu mandi junub itu, pembahasan mandi junub pas saya sanawiyah kelas 2. Ya, itu dulu gurunya almarhum Kiai Syafi'i Hamzah, guru saya fikih itu di Manaratul Islam. Itu malamnya saya junub nih, kelas 2 nih. Paginya ngaji fikih. Saya paginya subuh saya nggak mandi, saya nggak ngerti itu. Saya nggak tahu apa-apa, bapak saya nggak pernah ngajarin masalah mandi junub. Salah bapak saya. Ya. Salah tuh, ya. Harusnya kiai anaknya pintar gitu kan. Ya, mungkin bapak saya bilang udah di madrasah kali, madrasah kan biasanya ilmu agamanya udahlah cukup gitu. Ternyata, tapi alhamdulillahnya gitu. Malam itu saya mandi junub, makanya saya nggak bisa lupa tuh mandi junub saya. Ya, malamnya saya mandi junub, saya pikir saya ngompol. Ngompol nih, gitu. Udah saya mandi biasa aja. Pas siang sekolah pembahasan mandi junub, saya mikir-mikir, jangan-jangan mandi junub nih, itu kan? Jangan-jangan ini air mandi gitu. Tapi saya ragu, tetap tuh sehari itu saya nggak mandi. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Isyanya malam kedua mimpi lagi. Nah, akhirnya baru pagi saya sadar, oh berarti saya udah balik nih. Nah pagi itu saya mandi junub, saya qadha sholat saya yang kemarin tuh sehari itu. Nah, jadi paham. Yang permasalahannya kalau ada orang yang nggak belajar itu sama sekali gimana? Yang sekolahnya umum, nggak ada pelajaran begitu-gitu. Beribadahnya dari mulai balik sampai tua salah semua. Ya, terus alasannya Allah kan baik. Ya bukan masalah baik, lu nggak mau ngaji masalahnya. Itu yang salahnya itu. Jadi tetap kita harus ngaji fikih biar ibadah kita tuh sesuai sama syariat gitu. Masalah bisa atau enggaknya ya belakangan. Yang penting belajar dulu. Ustaz, saya nggak bisa semuanya. Ya perlahan. Selama masih belajar itu masih diutur, masih dimaafkan. Ya udah kamu sholat aja sah, yang besar juga nanti Allah bukan sah itu sih.
Ini ya udah sholat tadi. Nanti bisa bukan saat itu memang Allah. Ya enggak, atau gini men, dan ntar gue ajarin gitu. Jangan buka YouTube gaji sama gue aja. Kalau dibilang kasar dia nggak mau sholat terus ya, kalau udah usah sholat terus gitu. Oh, Enggak, tetap sholat dengan sambil belajar. Yang jadi permasalahan itu kan, jadi ada dalam istilah fikih itu ada jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Jahil yang dimaafkan itu jahil yang orang nggak ngerti agama karena alasan baru masuk Islam, baru belajar itu wajar, dimaafkan itu. Atau nggak tahu, jahil bodoh karena di wilayahnya nggak ada ulama, nggak ada majlis ilmu, itu dimaafkan. Bilang nggak tahu, oke, wajar. Cuma yang tidak dimaafkan gimana? Jahil yang ghairu ma'dzur, orang yang udah lama Islam. Kayak kita kan dari kecil Islam. Ya, dari udah lama Islam. Terus tinggal di wilayah yang banyak ulama. Gandaria mana? Nggak ada ulama. Ulama mulu. Yang muda ada, yang tua ada. Ya, sebelah sono majlis banyak banget majlis di mana? Ustaz Nasrullah bikin, Ustaz Supami bikin. Oke, masalah. Yo semua banyak bikin majlis. Permasalahan lu nggak mau datang, itu doang masalahnya. Majlis banyak, datang kagak mau. Nah ini orang model begini bilang nggak tahu, ini ghairu ma'dzur, nggak dimaafkan sama Allah. Nanti bakal dibalas sama Allah. Kok sholatnya salah? Misalnya lu bilang gitu. Wah, saya nggak tahu ya Allah. Emang nggak ngaji? Enggak. Emang ada kiai? Ada. Ngapa nggak ngaji? Nah, itu yang di Al-Quran dikatakan alam ya'tikum nadhir. Apakah belum datang kepada kamu nadhir, orang yang ngasih peringatan? Nah itu. Nanti dibalas sama Allah begitu. Ada ya Allah. Ustaz Hafid ada, Ustaz Fauzan ada, Kiai Ghazali. Ngapa nggak ngaji? Malas. Nah, malasnya itu yang diadab. Males lu. Ya, diadab gara-gara malas. Nah, kita menghindari itu. Makanya kata Habib Salim tuh nggak bisa hidup itu lepas dari ilmu, tuh nggak bisa. Harus berkutat sama ilmu. Gitu. Jadi ada waktu buat fikih, ada waktu buat tafsir, gitu dibagi-bagi itu. Alhamdulillah masjid kita lengkap nih. Tafsirnya ada, fikihnya ada, hadisnya ada, tasawufnya ada, lengkap. Komplit. Kayak Indomaret. Kayak Indomaret komplit ya. Lotte. Gitu kira-kira. Jadi tetap jangan bilang udah, bukan berarti gini. Udah sholat aja, tapi tanpa belajar juga. Sholat aja nggak apa-apa, terusin sholat, jangan berhenti sholat sambil belajar yang benar bagaimana gitu. Jadi perlahan. Ya, jangan sampai kita malah bikin dia patah arang. Ya udah, nggak usah sholat sekalian. Ya nggak usah sholat ya, kacau kan ini, berantakan ini kalau gini. Ya gitu kira-kira ya. Ada lagi? Cukup? Ayo silakan. Kalau kita wudhu tapi auratnya kelihatan gimana? Wudhu auratnya kelihatan, sah apa enggak? Sah. Karena tidak disyaratkan ketika wudhu nutup aurat, enggak. Mau bugil sekalian, nggak habis mandi nih. Kita mandi nih, belum pakai baju, belum pakai anduk. Wudhu sah, nggak masalah karena bukan syarat sahnya wudhu. Ya. Kecuali tempat umum tetap sah, tapi digebukin orang gila. Ya, maksud di sini telanjang, yang bener aja, marah Pepen. Tapi bisa juga terjadi tadi begitu telanjang udah selesai dia pegang lagi. Iya. Pokoknya kalau tanya pertanyaannya sah apa enggak wudhu telanjang atau aurat kelihatan, sah. Ya, asal jangan di tempat umum. Berarti tempat umum enggak sah, tetap sah. Ya, cuma dianggap orang gila gitu aja. Enggak ada orang gila wudhu tuh, orang gila wudhu. Jelas ya? Ada lagi? Ya, silakan, Sadam. Maulana. Udah mesem-mesem aja tanya. Oh, ada lagi. Tuh, Maulana itu tadi apa? Maulana nanya enggak? Ya gini, tadi kan macet tuh ya di tol, ya nggak bisa sholat, nggak bisa berhenti, nggak bisa turun segala macam, gimana? Sholat dihormati waktu, menghormati waktu. Nanti begitu sampai, apakah harus langsung? Enggak harus langsung. Boleh langsung lebih bagus, ya. Baru atun dizimah supaya kita nggak ada tanggungan. Siapa tahu kalau kita nggak langsung malamnya mati, kita akhirnya ntar ya, ada tanggungan sholatnya. Ya, jadi sebaiknya lebih cepat lebih bagus. Seperti mengqadha sholat yang lainnya, lebih cepat diqadha lebih bagus. Cuma apakah harus langsung malam itu? Enggak. Besok juga boleh sebenarnya. Gitu ya. Karena ente tadi sholatnya itu udzur. Beda sama orang ninggalin sholat tanpa udzur, itu harus segera. Tapi ini kan sholat tidak sempurna dalam kondisi udzur, ya, tidak bisa menyempurnakan sholat. Jadi waktu qadhanya itu secepatnya lebih baik, tapi tidak harus saat itu juga. Ya, kalau bisa langsung alhamdulillah, kalau enggak misalnya capek Ustaz besok pagi aja boleh, enggak masalah. Paham kira-kira? Dan enggak harus zuhur enggak harus zuhur, asar enggak harus asar, boleh kapan aja.
Mengqadha salat itu bebas. Jadi nggak harus waktu isya harus waktu isya lagi, nggak harus, boleh kapan aja. Habis asar nggak apa-apa. Waktu-waktu yang diharamkan habis asar, habis subuh nggak apa-apa. Karena dia waktu salat yang memiliki waktu khusus, nggak, jadi nggak masalah. Jelas kira-kira? Tadi apa lagi? Ini mengenai yang salat, kita lagi salat jamaah, tiba-tiba ada yang kena serangan jantung. Nah, apakah kita tuh segera membatalkan untuk nolong dia? Atau biarin? Biarin gitu. Ya, kita lagi sholat, samping kita ada orang kena serangan jantung. Ya, apakah kita boleh batalin sholat? Boleh. Untuk nyelamatin nyawa orang lain, boleh. Jangankan orang lain, nyelamatin hewan misalnya. Hewan tenggelam, kambing kan 3 juta, nggak bisa berenang, tolongin boleh, batalin. Ya, kita batalin sholat untuk menyelamatkan nyawa hewan yang terhormat, mau hewan manusia atau hewan, itu nggak masalah. Ya, kalau memang dia butuh pertolongan, kalau misalnya dia masih bisa sendiri, ya nggak usah. Ya, kan kita lihat kondisi. Oh, kayaknya udah ngapa-ngapain, nggak bisa, ya, kita bangun. Nanti apalagi seandainya kita tolongin masih bisa terselamatkan, itu lebih bagus lagi malah. Kita nyelamatin nyawa orang. Jadi nggak apa-apa. Memang sebenarnya sholat fardu itu nggak boleh dibatalkan tanpa uzur, nggak boleh. Ente misalnya lagi sholat fardu tiba-tiba ngangkat telepon, batalin, nah batal, haram tuh gitu tuh. Ya, lagi sholat ngangkat telepon, penting Ustaz, penting. Penting apaan? Siapa yang lebih penting dari Allah? Nggak ada, ya. Itu kalau sholat fardu, membatalkan tanpa uzur haram. Bahkan kata para ulama minal kabair, termasuk dosa besar. Ya. Tapi kalau sholat sunnah makruh, nggak haram. Ya. Lagi sholat sunnah tiba-tiba apalagi yang manggil misalnya orang tua, "Fet, bantuin." Ya, batalin tuh nggak apa-apa. Ya. Iya, ya Ustaz, saya sholat sambil WhatsAppan, kan nggak batal Ustaz, gerakan-gerakan kecil. Iya, tapi adabnya sama Allah nggak ada begitu. Ya, gimana khusyuknya langsung begini. Apalagi saya main game lagi. Ya, lama Ustaz baca suratnya main game aja. Ya, nggak ada adabnya. Gitu. Ya dari segi batal kagak batal, ya gerakan kecil nggak masalah. Ya, tapi adabnya nggak ada itu begitu. Ya, jangan tuh begitu, nggak boleh. Ya, jelas Maulana. Tadi ada lagi yang nanya? Jadi itu sholat yang tadi yang bisa dibayar, sholat wajib kan, bukan sunat. Sholat wajib. Jadi gini, sholat fardu yang ditinggalkan itu wajib diqodho. Sholat fardu yang ditinggalkan wajib diqodho. Mau sengaja atau nggak sengaja, uzur atau tanpa uzur, wajib diqodho. Bedanya kalau ditinggalkan tanpa uzur, qodhonya segera. Tapi kalau ditinggalkan dengan uzur, qodhonya kapan aja boleh, sebelum mati. Lebih cepat lebih bagus. Dan kalau sholat sunat, dan sholat sunat ini punya waktu khusus, kayak duha, qobliyah ba'diyah, taraweh, witir. Ini kalau kita tinggalkan sunnah diqodho, nggak wajib. Sunnah diqodho untuk menjaga keistiqomahan. Ya, biasanya kita setiap hari duha 8 rakaat, tiba-tiba hari ini ketiduran capek banget bablas, bangun jam 12. Ya, satu zuhur gimana? Qodho tadi duha. Hukumnya sunnah nggak wajib. Ya, itu kalau sunnah-sunnah yang punya waktu khusus. Jelas kira-kira? Ya, ada lagi mau nanya? Masalah puasa bertanya enggak? Aman ya, puasanya aman ya? Enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Baik. Kalau enggak ada kita tutup dengan Fatihah ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk ingetin juga, jangan lupa nih udah tanggal 22 ya. Jangan lupa bayar zakat fitri atau zakat fitrah. Ya, kita wajib bagi orang yang mendapatkan waktu sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Jadi kalau Ramadan kita masih hidup sampai malam takbiran, yang sampai maghrib, berarti kita kena kewajiban. Begitupun istri kita dan orang yang kita nafkahin anak kita, itu wajib semua tuh atas kita suami ini. Ya, mazhab Syafi'i satu orang bayar 1 sok. 1 sok itu kalau di kilo kurang lebih 2,7 kilo sekian. Jadi orang kita genapin jadi 3 kilo. Kalau liter itu 3,4 atau 3,5 liter, 3,5 liter. Itu per jiwa, per orang. Ya, jadi kita berapa orang tuh? Kita, istri, anaknya berapa? Kayak saya ini anak 4, berarti saya ngeluarin zakat 6 orang. Ya. Beras dikali misalnya 3 kilo kali 6. Ya. Berarti berapa tuh? 18 kilo, ya. Kalau saya mau lebihin bagus. Apalagi gak cuma beras doang, ente kasih sembako, ente kasih minyak goreng, terigu buat dia masak tuh. Gua kasih duit lagi, ya bagusan lagi. Cuma yang wajib cuma beras, yang wajib. Ya, ente tambahin lebih bagus lagi. Itu jadi jangan sampai nggak bayar zakat. Dan seandainya nggak menemukan Syawal berarti nggak wajib. Misalnya seorang suami ya sebelum dia hari terakhir Ramadan cerai sama istrinya, berarti dia nih nggak wajib dizakatin. Kenapa? Karena bercerainya sebelum ketemu Syawal. Atau meninggal dunia, istri kita atau anak kita meninggal dunia sebelum malam takbiran,
asar hari terakhir Ramadan meninggal, maka dia nggak wajib dibayar zakat. Karena zakat itu yang wajib yang mendapatkan akhir bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Ibu hamil, ya, kalau lahiran kapan? Lahiran Ustaz 5 menit sebelum adzan maghrib, wajib nggak bayar zakat? Wajib, karena dia bayi itu mendapatkan bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Walaupun misalnya prematur, Isya meninggal, walaupun meninggal, tapi dia udah mendapatkan bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Tapi kalau lahirnya setelah pas malam takbiran lahiran, ya, maka dikasih nama Fitriani. Ya, kenapa lahir Idul Fitri, ya, Fitriani. Ya, itu gimana Ustaz? Maka nggak wajib bayarin zakat dia, zakat tuh bayi. Kenapa? Dia nggak mendapatkan bagian dari Ramadan. Ya, kapan bolehnya bayar zakat? Dari awal Ramadan. Ya, dari awal Ramadan sampai hari raya. Dia waktu jawaznya tuh. Yang afdol kapan? Yang afdol ya setelah subuh sebelum sholat Id. Nah, cuma ribet ini. Ya. Makanya disunahkan sholat Idul Fitri itu waktunya diakhirkan. Ya, dimundurkan. Kalau Idul Adha dicepetin, gitu ya. Kenapa? Kalau Idul Adha supaya waktu motong lebih panjang. Ya, kalau Idul Fitri supaya orang yang bayar zakat setelah subuh waktunya lebih luas. Yang jadi masalah ini kalau kita habis subuh ada nggak orangnya? Takutnya pas kita datang ke rumah orang fakir miskin, orangnya nggak ada pulang kampung. Gimana? Kita nggak bayar zakat dong. Nah, itu dijaga-jaga. Kalau ingin cari waktu fadilah memang itu. Cuma kalau untuk amannya mendingan sebelum itu. Ya kalau kita kan, kalau saya biasanya malam takbiran atau sebelum malam takbiran udah nganterin. Kalau saya pribadi lebih cenderung langsung nganter ke yang bersangkutan. Tapi boleh nggak Ustaz saya titipin ke panitia? Oh boleh, nggak masalah. Mungkin kita nggak tahu wilayah sini, ya, atau nggak ada waktu buat nganterin, ya, maka titipin ke panitia boleh. Tapi lebih afdol nganterin langsung, biar ada silaturahim di situ, gitu ya. Ya. Tadi kan 6 kan? Ya. Sekarang yang diberikan itu satu keluarga atau banyak? 6 orang itu apakah dibagi-bagi orangnya atau untuk satu orang? Boleh satu orang boleh dibagi-bagi. Jadi misalnya 6 orang apakah harus 6 fakir miskin? Enggak harus. Misalnya nih saya 6 orang saya kasih ada satu rumah orang miskin nih. Semua di situ, boleh. Apa-apa. Ya, kalau saya misalnya biasa saya bagi 2, ada 2 orang yang saya biasa kasih, ya. Yang 3 saya, istri, Arbi 1. Ya, beras misalnya 10 kilo tuh kan ada kan yang kayak 10 kiloan tuh. Lebih dong Ustaz, ya lebih kan sedekah lebihnya. Ya, kasih sembako, kasih apa segala macam. Terus satu rumah, nih anak saya yang Ayara satu rumah lagi saya kasih gitu. Saya biasa begitu. Ya, tapi kalau satu tempat boleh nggak Ustaz? Satu spot boleh, nggak masalah. Bahkan bisa jadi orang yang tadinya miskin tapi wajib bayar zakat. Nah, kok bisa Ustaz? Iya, karena yang miskin dia doang nih di kampung. Orang sekampung ngasih beras ke dia. Oh, Pak Haji Damsi ngasih, saya ngasih. Akhirnya dia jadi bos beras. Ya, berasnya berlebih, maka dia wajib bayar zakat. Ya, tapi ribetnya, zakatnya kemana? Ini ribet. Ini paling miskin. Repot nih. Ya, harus oper ke tempat lain. Gitu. Jadi bisa jadi orang miskin bayar zakat. Kenapa? Karena ditimpain semua ke dia. Kan yang wajib zakat itu gini ketentuannya. Orang yang memiliki kelebihan makanan pokok di malam takbiran sampai malam berikutnya. Jadi dua malam 1 hari. Malam takbiran sampai subuh ada makanan? Ada. Subuh sampai maghrib ada makanan? Ada. Maghrib sampai subuh ada makanan? Ada. Ada nggak berasnya lebih? Ada. Nah, itu wajib zakat berarti. Cuma kalau 2 malam 1 hari ini berasnya pas-pasan, ya Ustaz saya nggak ada lagi Ustaz. Cuma paling mentok sampai malam besok. Habis itu nggak ada makanan lagi. Berarti ente nggak usah zakat. Ente nggak diwajibkan. Jadi Islam nggak memberatkan. Ya, kalau ada kelebihan bayar, kalau nggak ada kelebihan nggak bayar. Dan kalau ada kelebihannya cuma nggak sampai seluruh keluarga, bayar sebagian. Misalnya lebih berasnya cuma 6 kilo, misalnya doang nih. Sedangkan saya ber-6, istri saya 1, anak 4. Sedangkan zakatnya lebihnya cuma 6 kilo, berarti saya cuma zakat saya dan istri. Itu. Kalau 9 kilo Ustaz, saya, istri, anak paling bontot, yang paling kecil. Urutan begitu tuh, bontot naik gitu. Ya. Jadi ada prioritas. Ya. Ini makanan pokok, cuma bukan berarti gini ya. Beras saya pas-pasan Ustaz, berarti saya nggak wajib zakat. Ya, ntar dulu, ada nggak duit? Oh, duit banyak, banyak wajib zakat namanya. Ya, bukan berarti berasnya pas-pasan duitnya banyak, nggak wajib zakat. Ya nggak kan bisa beli beras, pakai duit beli beras. Kata Ustaz tadi makanan pokoknya, iya ini patokan dari segi fikihnya. Kalau makanan pokok lebih, wajib zakatin. Cuma kalau makanan pokok nggak lebih tapi punya duit kan bisa beli, ya itu wajib zakat juga namanya. Itu. Dan zakat ini mazhab Syafi'i harus pakai makanan pokok, nggak boleh pakai duit. Yang pakai duit itu bukan mazhab kita, mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau panitia masjid menerima zakat dengan duit, maka ini bilangin ini laki-laki mazhab Imam Abu Hanifah. Dan takaran soknya beda. Ya.
di mazhab Syafi'i itu 2,7 ya. Saya lupa di handphone tuh ya. Ada catatan itu. Itu kalau mazhab Imam Abu Hanifah lebih banyak, Siapa panitia di sini? Ada, udah mulai. Nah, itu sebaiknya saya sarankan masjid itu nyediain beras aja mendingan. Kerjasama sama toko beras, malah lebih untung tuh. Kerjasama sama toko beras, jadi kalau ada orang mau zakat pakai duit, suruh beli aja Pak, ini berasnya 40 berapa 3 kilo. Misalnya dia bilang 40.000, kok mahal? Ya, kalau mahal beli sono di luar, gitu kan? Ya kan ini bisa ada pemasukan buat masjid. Ya, mungkin bisa dikasih buat yang jagain, kan capek jagain begitu. Ya nganterin, ini nggak usah pakai ambil dari uang masjid, dari uang hasil penjualan beras kan untung sebenarnya itu. Atau kalau Ustaz kita nggak usah dikasih apa-apa, kita ikhlas, ya udah buat masjid, kas masjid bagus malah tuh. Ya, karena kalau dia bawa duit, lalu ente terima, sedangkan duitnya itu hanya seharga beras di mazhab Syafi'i. Misalnya dia beli makan beras satu hari, satu kilonya 10.000 misalnya, ya dia bawa duit 30.000 misalnya, ya ini kan mazhab Syafi'i ini 30.000, oke. Cuma kalau mazhab Abu Hanifah nggak segitu, kurang itu, duitnya kurang, karena dia takarannya beda. Saya lupa, ntar di handphone saya tuh ada catat tuh berapa kilo tuh kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau mau pakai duit harus takaran ikut mazhab mereka. Nggak boleh bayarnya pakai duit tapi takarannya takaran mazhab Syafi'i. Ya, nggak sah dua-duanya. Di mazhab Syafi'i pakai duit kagak sah. Enggak sah mazhab Imam Abu Hanifah. Duitnya kurang, Mas. Ya bukan 3 kilo lebih. Nah, itu. Udah ada listnya, Ustaz. Apa gitu? Udah ada standar listnya, kalau dia mau zakat kan tinggal baca ini. Nah iya, artinya gini, kalau panitia yang bikin list harga beras, itu berasnya itu kalau pakai duit taklid mazhab Imam Abu Hanifah, standarnya takaran mazhab Imam Abu Hanifah. Jangan ikut takaran mazhab Imam Syafi'i. Karena kalau ikut takaran Imam Syafi'i pakai duit kagak sah, pakai Imam mazhab Abu Hanifah duitnya kurang. Nah, jadi nggak sah dua-duanya jadinya. Gitu. Jadi boleh ikutin taklid mazhab, kan orang sekarang maunya praktis. Bahkan mungkin kalau disuruh milih dikasih beras apa duit, mungkin duit kalau kita kan ibaratnya gitu. Ya orang sekarang, lu mau beras apa duit? Ya mendingan duit dah, bisa buat beli macam-macam. Ya buat beli bumbunya kan pakai duit, ya. Kalau emang mau pakai duit supaya simpel silahkan. Itu mazhab Imam Abu Hanifah dan niatkan taklid, tapi ikutin aturan mereka. Jangan mau seenaknya doang, duitnya duit Syafi'i takarannya, ya. Tapi cuma mazhabnya mazhab Hanafi, nggak boleh begitu. Ustaz, kalau dia bayarnya semua pakai uang nih. Ya. Tapi uangnya itu nanti dibikin beras. Itu gimana? Enggak, dalam mazhab kita nggak boleh begitu. Tetap nggak sah. Artinya ketika dia mengakadkan kita itu akadnya apa? Akad zakat atau akad taukil? Kalau akad zakat berarti duit kan, berarti kan. Nah, duit itu berarti taklid mazhab Imam Abu Hanifah. Kecuali dibilang begini, misalnya, ini ana wakilin duit kayak ana ngasih duit ke ente, tolong beliin beras nanti buat zakatan. Nah, itu namanya wakalah namanya tuh. Itu beli beras namanya. Panitia disuruh beli beras sama orang yang mau zakat, itu silakan. Lain itu beda bab. Babnya bab wakalah. Tapi kalau ini kan praktiknya enggak, dia zakat. Saya serahkan uang saya 50.000 misalnya sebagai zakat fitrah saya dan anak saya, gitu gitu. Nah, itu berarti akadnya itu akad zakat, ya. Itu harus ikut mazhab Imam Abu Hanifah kalau pakai duit. Jadi terserah panitia atau DKM maunya gimana. Kalau mau tetap pakai duit, ikuti aturan mazhab Hanafi, ya. Takarannya berasnya beda sama mazhab Syafi'i. Kalau mau ikut mazhab Syafi'i, gimana menyikapi orang yang bayar pakai duit? Siapin beras. Udah dibungkusin tuh 3 kilo, atau 3,5, suruh dia beli baru zakatin, ya. Dan beras yang kita keluarkan adalah beras yang biasa kita makan sehari-hari. Jangan ente makan misalnya pandan wangi, ya. Ntar begitu zakat yang murah, ya. Ya biasanya seliternya 15.000, zakatnya 7.000. Nah, nggak boleh begitu. Ya, sesuai sama ente, kalau bisa lebih bagus lagi. Ya, ente makan nasinya yang 15.000, zakatnya basmati yang 30.000 sekilo. Enggak apa-apa. Itu bagus malah. Gitu. Ya, jangan sampai standar di bawahnya nggak boleh. Minimal sama, minimal. Gitu. Itu kira-kira ya. Cukup ya? Ya. Itu lewat dah, kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang kita dengarkan di pagi ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari, sehingga seluruh ibadah kita berdasarkan ilmu dan kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله